بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کر کے گمراہی خرید لی تو یہ تجارت ان کے لیے کسی طور پر بھی نفع مند ثابت نہ ہوئی، بلکہ اس خریداری کی بنا پر وہ آخرت کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہرے اور سب سے بڑے نقصان کا شکار ہوئے۔ یہ لوگ ایمانی تجارت کے اصول جانتے ہی نہ تھے، اسی لیے نفع ہی نہیں اصل سرمایہ ایمان بھی تباہ کر بیٹھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے منافقوں کا حال مزید واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اندھیرے میں آگ روشن کی تاکہ اس سے نفع حاصل کرے، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کی جگہ روشن کر دی تو اسے دکھائی دینے لگا، سردی کی تکلیف دور ہوئی اور موذی جانوروں وغیرہ سے امن بھی حاصل ہو گیا۔ اسی دوران روشن آگ کو بجھا کر اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب انہیں اپنے ارد گرد کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ حیران، پریشان اور خوف زدہ ہیں۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ انہوں نے زبان سے کلمہ ایمان کا اظہار کیا جس کے ذریعے اپنی جان و مال اور اولاد کو محفوظ کر لیا، غنیمتیں اور زکوٰۃ وصول کر کے ان سے نفع اٹھایا، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں موت دے کر ان کی زندگی کا نور لے جائے گا اور کفر، نفاق اور قبر کی تاریکیوں میں چھوڑ دے گا تو یہ ظلمت و خوف کی طرف لوٹ آئیں گے۔ صم بکم عمی فهم لا يرجعون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ کان کا مقصد یہ ہے کہ ان سے حق سنا اور قبول کیا جائے، زبان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے حق بولا جائے، آنکھوں کا مقصد یہ ہے کہ ان سے حق کی طرف دیکھا جائے، اور جب ان اعضاء کو ان کے مقاصد میں استعمال نہ کیا جائے تو گویا کان بہرے، زبانیں گونگی اور آنکھیں اندھی ہیں۔ منافقوں کا یہی حال تھا کہ ان کے کان، زبانیں اور آنکھیں اگرچہ سلامت تھیں
لیکن وہ حق بات سن کر قبول نہ کرتے، حق بات بیان کرنے اور راہ حق کی طرف دیکھنے سے رکتے تھے، اس لیے وہ گویا کہ بہرے، گونگے اور اندھے تھے۔ ایسے لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، میرے آقا نے جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو
پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہیرنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہیرنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے آقا نے جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بے سر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بے سر جما دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد میں اس بات کی بڑی برکت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک پڑھا جائے. جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محرم شریف کے یہ مبارک ایام اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہے ہیں. ذکر اصحاب و اہل بیت مدنی چینل پر آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے مہکتے پھول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے راج دلارے حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں بھی اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے. حضرت علامہ ابن اسیر جزری رحمت اللہ تعالی علیہ اسد الغابہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے یعنی زیادہ نماز پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, حج کرتے تھے, صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کا بہت شوق تھا. حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف سے پیدل چل کر 25 حج کیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی حج کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ رمضان المبارک میں مکمل قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی عبادت کا تلاوت کا ذوق عطا فرمائے. عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل اللہ. عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل. رجب کا سیتا دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. حضرت امام حسین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے عبادت گزار تھے. اس کا اندازہ لگائیے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان فرمایا. فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمارا دل بھی عبادت میں لگا دے. ہم دعا بھی کریں. عبادت میں
ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین ہماری ہے مولا، حسین ہماری ہے، حسین ہماری ہے مولا، حسین ہماری ہے۔ میں مدنی مذاکرے میں تو سب سے پہلے تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ صرف محرم الحرام حسینی نہیں ہیں، آپ پورا سال حسینی ہیں۔ ادب اگر آپ نے لینا نا اہل بیت کا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کا کوئی نام یا جس طرح کی ان کی وہ حیثیت ہے، اہل بیت کا مرتبہ ہے، تو وہ آپ دعوت اسلامی سے آ کے لے سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے حوالے سے جس طرح کے ایک صدقہ جاریہ ہے، گھر گھر میں تربیت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے مدنی چینل کے ذریعے، تو میرا ایک پیغام ہے ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہیں لالا موسیٰ سے۔ جب یہ مدنی چینل سٹارٹ ہوا تھا نا، تو اس وقت وہ اطلاعات و نشریات کے وزیر تھے، تو وہ پیر صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو قبول فرما لیں۔ فیضان مدینہ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، اچھا فیضان مدینہ لگا، میرے کو مدینہ کی یاد آ گئی ہے یہاں کی سین میں بیٹھ کے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ میں دعوت اسلامی میں امامت بھی سر انجام دے رہا ہوں خدمت، تو الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے، اور ہمارے عقائد جو ہے یہ دعوت اسلامی کی یعنی کہ ان کی طرف سے بہت بڑا ہماری طرف احسان ہے، اور ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، جس طرح امیر اہل سنت ہمیں کام دیتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو ہے امام بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد خود بھی درست کریں اور لوگوں کے عقائد پہ بھی توجہ دیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ اپنی مصروفیات میں جو وقت گزارتا ہے نا، انہیں چھوڑ کر جو وقت ادھر ہم نے گزارا نا، ایک ایک لمحہ باعث ہمیں یاد رہنے والا ہے، ہمیں ساری زندگی یاد رہنے والا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے فیضان مدینہ میں، اور مرشد کا دیدار ہو کے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، اتنے جذبات بڑھ رہے ہیں کہ کوشش ہے کہ پورا ماہ کا مدنی قافلہ مرشد کے ساتھ کیا جائے، یعنی کہ فیضان مدینہ میں کیا جائے۔ لاہور سے آیا، فرسٹ ٹائم آنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آنے کی کوشش میری والدہ کی بہت اس کے پیچھے ایفرٹس ہیں۔ جیسے میں یہاں پر آیا تھا، میں نے یہاں کر مدنی بہاریں جو دیکھی ہیں تو مدینہ مدینہ ہو گیا میرا دل الحمدللہ۔ ہر چیز سوچ سے ہٹ کر تھی یہاں پر نا، جو سوچا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ میں سوچتا تھا اتنی عوام نہیں ہوتی ہوگی جیسے کیمرے میں دکھاتے ہیں، ویڈیوز میں آتے ہیں، اسلامی بھائی ہیں، تو ہوتا تھا نا، تو وہ چیزیں نہیں ہیں ادھر۔ ہر چیز ڈیفرنٹ ہے، ہر طرف مدنی بھائی ہیں۔ میں نیچے وضو خانے میں گیا ہوں تو ادھر اسلامی بھائی ہیں، اوپر جاتے ہیں ادھر اسلامی بھائی ہیں۔ امیر اہل سنت کی مسکراہٹ ہی جو ہمارے دل پہ لگتی ہے، میں تو امیر اہل سنت کی مسکراہٹ ہی دیکھتا ہوں۔ یہ اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے ہی مجھے نیت کروائی تھی، ان سے ملاقات میری ہوئی تھی، تو انہوں نے ہی میری توبہ کروائی تھی، اور میں نے دل سے سچی توبہ کی تھی۔ گردن کٹ جائے گی لیکن داڑھی نہیں کٹے گی۔ خصوصی مدنی مذاکرے میں بیٹھ کے امیر اہل سنت کی زیارت کی، ایسے لگا جیسے نور کا سمندر سامنے بیٹھا ہوا تھے۔ امیر اہل سنت کے چہرے کو جتنا مرضی دیکھ لیں دل نہیں بھرتا، اور بار بار آنے کو دل کرے گا۔ اور یہاں پر سنتیں سکھاتے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کافی دینی مسائل پہ بھی گفتگو ہوتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں ہر علم کے بارے میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ کراچی ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں، ٹھیک، پھر ان کو بار بار انشاءاللہ آئیں گے۔ 2 دن ہو گیا ادھر آئے ہوئے، کل کی ہماری واپسی تھی، لیکن ادھر اتنا مدنی ماحول پسند آیا ہوا ہے کہ ہم نے کل کی ٹکٹ کینسل کروائی ہے، 1 دن اور آگے کیا ہے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ امیر اہل سنت ہمیں ادھر کا ہی رکھ لیں، ہم ادھر کی ہو کے رہ جائیں، تو امیر اہل سنت ہمیں اپنی بارگاہ میں چن لیں، ادھر ہی رکھ لیں، ہماری جوتوں پہ ڈیوٹی لگا دیں، صفائی پہ ڈیوٹی لگا دیں، جدھر بھی ڈیوٹی لگائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے ہم کسی اے سی کے اندر بیٹھے، ہمیں بس چن لیں، ہمیں بس اپنے قدموں میں رکھ لے، ہمارا بس یہی خواہش ہے، کو اسی مقصد کے لیے ہم آتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں،
کہ ہم سے کوئی دعوت اسلامی کا کام لیتے رہیں، کوئی ایسا کر دیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو انسی نہ سنور جائیں۔ قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر، قربان ہماری جان اصحاب و اہل بیت پر، قربان ہماری جان۔ کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا۔ ہے خدا مصطفیٰ، ہے خدا مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، اصحاب و اہل بیت پر قربان ہماری جان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف پر ثواب ملے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ ضروری ہے۔ دل میں ارادہ ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیا تو اچھا ہے، نہ بھی کہیں تب بھی دل کا ارادہ یہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے اور افطار وغیرہ کر لیجئے۔ تاہم یہ کہ مناسب یہ کہ کھانے پینے کے لیے نیت نہ کریں، ثواب کے لیے کریں۔ تو اعتکاف کی نیت کر کے پھر کچھ ذکر و درود چاہے تو کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں، کھانا کھانا ہے تو کھا بھی لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ سننے کی کچھ نیتیں بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور دیوار سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ والسلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے محرم شریف کی آج 7ویں رات فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 7 زیاد درود السلام رسالے سے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر
सवालत कीजिए, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है, और बन पड़ा तो जवाब अर्ज की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ तो फ़ौरन भी इस्लाह फरमाएं, मुझे भूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जान आलम हो फिदा ए खानदान अहल बैत, जान आलम हो फिदा ए खानदान अहल बैत। अमीर अहले सुन्नत बराए करम जी, शेर जो मैंने पढ़ा है इसकी वजाहत इरशाद फरमा दें। सुभान अल्लाह। ये ज़ौक़ नात मौलाना हसन रज़ा खान हसन रहमतुल्लाह अलैह के कलाम का मजमू है, उसका ये शेर है। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जान आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत। इन हजरात की बेमिसाल कुर्बानियों का इसमें तज़किरा है कि इन साहिबान ने अल्लाह की राह में न अपना घर देखा, न अपना माल देखा, न अपनी जान देखी, सब कुछ राह खुदा में लुटा दिया। तो हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनसे ये कि एक ख़ानदान अहले बैत, अगर किसी को अपनी जान राह खुदा में देनी हो, माल देना हो, घर लुटाना हो, तो आपसे सीखे। आपने जो अंदाज इख्तियार किया कुर्बानियाँ देने का, तो इस पे फिर ये कहते जान आलम हो फिदा, यानी आप पर तो सारी दुनिया की जान कुर्बान हो। ये एक मतलब तहसीन का जुमला लफ्ज़ है, कलेमात तहसीन है, और मतलब आफरीन कि आप पर तो मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, सारी दुनिया कुर्बान। जान आलम हो फिदा ए ख़ानदान अहले बैत, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। सोशल मीडिया की पोस्ट के अल्फाज कुछ यूँ थे कि अगर किसी की इस्लाह करनी हो तो नर्म लहजे में कीजिए, क्योंकि नर्म लहजा इस्लाह के जज्बे को जगा देता है, जबकि सख्त लहजा जिद पैदा करता है। अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? दुरुस्त, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा है कि है फलाहो कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। तो जब इस्लाह करनी है किसी की तो इसको नरमी से समझाया जाए, जारिहाना अंदाज में समझाएंगे तो वो समझेगा नहीं, बल्कि उसके अंदर हो सकता है कि जिद पैदा हो जाए। अगर वो मान भी गया तो उसका दिल नहीं मानेगा, दिल आपसे मुतनफ़िर रहेगा, झाड़ेंगे लिताड़ेंगे। जिस तरह लोग समझाते हैं और ये समझते हैं कि मतलब है यार काम इसी तरह चलता है, नरमी से, सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है, नरमी से लोग समझते नहीं है, वो झाड़ना पड़ता है। लेकिन इनके भूल है। हदीस पाक में हमें नरमी का दर्स दिया गया है, और कि नरमी जिस चीज़ में होती है, हदीस पाक में फरमाया गया है, जिस चीज़ में नरमी होती है उसको जीनत देती है, और जिस चीज़ से नरमी निकाल ली जाती है उसको बदनुमा कर देती है। हाँ, सख्ती की भी सूरतें होती हैं, तो सख्ती करने के लिए वो काजी है, जैसे जज, हाकिम, तो ये जो होते हैं ये ज़रूरतन सख्ती भी करते हैं, सज़ा भी देते हैं, क़िसास भी लेते हैं। तो ये फिर एक अलग चैप्टर हो जाएगा। तो जनरली मतलब किसी को समझाना हो और खुसूसन नेकी की दावत देनी हो तो उसको नरमी से, हिकमत अमली से ही समझाना है। झाड़ झपट से तो मानता नहीं है, तो सुधरता नहीं है, तो
نہیں ہے, जहन्नम में जाने वाले काम कर रहा है, माँ बाप को सताता है, तुझे पता नहीं माँ बाप का हक क्या होता है. इस तरह वो बेटा या बेटी ये सेट होना मुश्किल है. प्यार देंगे, नरमी देंगे, खुद अपने अखलाक दुरुस्त करेंगे तो उसका जो परताव, उसका साया उन पर पड़ेगा. तो ये नहीं है ना अपने अखलाक में अपना जारियाना अंदाज से हम इसको समझाते रहेंगे. तो इन्होंने भी जारियाना अंदाज इख्तियार करना है, औलाद ने भी फिर वही अंदाज इख्तियार करना है, गुस्से वाला और झाड़ने वाला अंदाज, फिर तबाही तबाही तबाही. तो इसलिए वो नरमी, वो कुरान करीम की आयत मुबारक उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ. उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, हिकमत के साथ, अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और पक्की तदबीर के साथ. मौइज़ा हसना यानी कि अच्छी नसीहत के साथ, हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ उसको अल्लाह की राह की तरफ बुलाओ. तो ये जो भी नेकी की दावत देनी है, नेकी किसी को नेक बनाना है, नमाजी बनाना, सुन्नतों का पाबंद बनाना है, इज्तिमा में लाना है, काफिलों में सफ़र की तरगीब देनी है, मुसाफिर बनाना है, तो सख्ती नहीं. अब जैसे काफिले में सफ़र करेंगे तो अगर वाकई वो सफ़र है, शरई सफ़र है, आमतौर पर हमारे यहाँ तो इस्तिलाह है कि इसी शहर में, जैसे कराची टू कराची, काफिले 3 दिन वाले आमतौर पर कराची टू कराची होते हैं, तो कराची टू कराची, कराची के अंदर ही, मगर उसको कहते ही ये काफिले का मुसाफिर. तो ये हमारी इस्तिलाह है, वरना शरई सफ़र की तारीफ और है. तो अब ये कि बड़ा सफ़र है तो उसमें थकान, चिड़चिड़ापन, या एक शहर में ही काफिला 3 दिन ठहरेगा तो घर जैसा आराम, घर पे आप पलंग पे सोते होंगे, यहाँ ज़मीन पे सोना होगा, चटाई पे, और या वैसे बिछानी तो अपनी ही चादर या चटाई चाहिए. चटाई भी मस्जिदों में ले जाना कोई के वो तिनके झड़ेंगे और कूड़ा होगा, कचरा होगा मस्जिद में, तो अपनी चादर हो मोटी सी, वो ज़रूरी है हर काफिले वाले के पास हो, वो उसी पर सोए. वरना कारपेट पे सोएंगे, मस्जिद के दरियों पे, चटाइयों पे सोएंगे तो वो राल मुँह से निकले, पसीना भी, आजकल तो गर्मियाँ हैं खासकर, तो वहाँ हर जगह ऐसी तो मिलने से रहे आपको. पंखा भी होता है तो बिजली चली जाती होगी, ये भी होता होगा. कुर्बानियों के दिन है तो कुर्बानियाँ तो हमें सीखनी है ना. तो इस तरह ये कि कारपेट, फिर सोते में और बहुत कुछ ना कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह वो नापाक भी हो सकती हैं मस्जिद की चटाई, दरी, जो भी है, कारपेट. तो इसलिए सोना तो अपनी मोटी चादर हो, जो जिससे वो अगर कुछ आलूदगी हो भी तो इससे छन कर मस्जिद की दरी, चटाई वगैरह तक ना पहुँचे. ये सबके लिए ज़रूरी है. तो यहाँ भी तशरीफ लाएँ, इधर उधर से आते हैं, तो ये भी ज़ाहिर है कि मस्जिद है ना, अल्लाह का घर है, जो आप सोते भी हैं. अब क्या क्या होता होगा, पसीना गिरता होगा, न जाने क्या क्या होता होगा. भारी तादाद तो हमारे जवानों की होती है, इनके साथ क्या क्या सोते में होता है सब समझ सकते हैं. तो मोटी चादर, मस्जिद का अदब, एहतराम तो लाजिम है, अल्लाह का घर है, ख्याल रखना इसका. तो बहरहाल ये है, इस तरह वो नरमी के साथ ही तो ज़िम्नन ये बात निकल आई. तो नरमी के साथ तरकीब बनानी है. हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने और इनको और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जब फ़िरऔन के पास भेजा समझाने के लिए, उसको तबलीग करने के लिए, नेकी की दावत देने के लिए, तो अल्लाह पाक ने इनसे फरमाया फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, लअल्लहु यतज़क्कर फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा. सूरह ताहा आयत नंबर 44, तर्जुमा है कंज़ुल ईमान. तो
उससे नर्म बात कहना, इस उम्मीद पर कि वो ध्यान करे या कुछ डरे, अल्लाह से डरे। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, अल्लाह ताला रफीक है और रिफ्क यानी नरमी को पसंद फरमाता है, और अल्लाह पाक नरमी की वजह से वो चीज़ें अता करता है जो सख्ती या किसी और वजह से अता नहीं फरमाता। हवाला सही मुस्लिम हदीस नंबर 2593। तो जो कुरान और हदीस में नरमी का हुक्म है। तो ले जा, वो अभी जो पोस्ट चली थी ना, नर्म लेजा, नर्म लेजे से मतलब काम बनता है, सख्त लेजे से वो जिद पैदा होती है। तो इसी तरह एक और आयत में उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तर्जमा है कंजुल इरफान, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। अल्लाह पाक हमें नरमी नसीब करे। बहुत मतलब है कि जैसे कि घर घर में झगड़े हो रहे हैं, ये मुबालगा है, घर घर में हो रहे हैं, और हमें भी कहते हैं तो दुआ करो। अब कभी कभी मैं समझाता हूँ कि अपने किरदार पर भी, अपने अंदाज पर गौर करें। बेटे एक बार कई साल हो गए किसी ने बड़े इज्तिमा में मतलब वो अपने बेटे के ताल्लुक से वो कहा था कुछ, तो मैंने कहा इस तरह तो बेटे को पता चलेगा तो आपका क्या बनेगा। ये कई साल पुराना एक वाक़या बता रहा हूँ, कभी कभी होता है इस तरह। मैंने समझा, मैं समझ गया, अंदाजा हो गया मुझे। मैंने कहा आप जिस तरह आप समझाते थे ना वो अंदाज अब छोड़ दें, आप अब नरमी करें, आप उसको शफकत देना शुरू करें, प्यार करना शुरू करें, अल्लाह करेगा बेटा आपका हो जाएगा। तो अब तो सुधरता नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, मतलब जैसे वो मोटी मोटी गालियां भी देते होते हैं, समझे। बेवकूफ़ तो आसान है ना, तो आसान लफ्ज़ है, इसके अलावा भी मतलब तो मतलब वो कहाँ नमाजी बनेगा यार, उसको जिद चढ़ेगी। फिर सबके सामने, दूसरों के सामने नमाज नहीं पढ़ता है, इसको ले जाया करो नमाज पढ़, मैं इजाज़त देता हूँ, तो ले जाओ काफिले में, मैं इजाज़त देता हूँ इसको 12 मगे काफिले में ले जाओ। ये 12 सेकंड के लिए भी नहीं आएगा यार हमारे पास। तो इस तरह प्यार मोहब्बत देंगे तो ये आपसे मिन्नतें करेंगे कि मुझे काफिले में भेजो, मुझे फजर के लिए उठाना, आँखें नहीं खुलती, अब्बू आप मुझे छोड़ के मत जाना, घसीट कर ले जाना, मेरे मुंह पे पानी छिड़कना, अगर न उठूँ तो मुझे ले जाना। बच्चा फिर बेटा यूं कहेगा, तो इसलिए वो हिकमत के साथ हो। अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। तो जितने भी हाजिरीन नाजरीन मुझे सुन रहे हैं और सुन रही हैं, अगर बेटा या बेटी तरकीब में नहीं आ रहे तो ज़रा अपने लहजे पर, अपने अंदाज पर गौर करें कि हम समझाते, हम इनसे मुतालबा करते, हम क्या अंदाज रखा है हमने। तो आपको शायद यूँ होगा कि हाँ यार मसला तो है, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। गुस्सा आ जाता है नहीं, गुस्से की आदत है, वो दबा दब हड़ाहड़ी घर में धमालें होती हैं, तो इस तरह माहौल नहीं बनेगा। नरमी है फलाहो कामरानी, नरमी और आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। कहते हैं लफ्जों के दांत नहीं होते मगर काटते जबरदस्त है। वो है ना कि तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म नहीं भरता। वो शायद मौला अली की तरफ मंसूब कौल तो है इस तरह का, है? तो वाकई है ना कि ये लफ्ज़ों की काट ऐसी खतरनाक है कि बंदा जिंदगी भर तड़पता रहे। बाज़ ऐसे अल्फाज, ऐसे ताने मैंने घरों में भी दिए जाते हैं, तो इससे मुझे मोहब्बत नहीं है, तेरी मेरे दिल से मोहब्बत निकल गई, दफ़ा हो जा। अब बोल दिया, ये दोस्ती हो गई, घर में तरकीब बन गई बेटे से। वो बेटे या बेटी को जो ये कहा गया ना, ये समझोगे ये ख़त्म नहीं होगा ये कहना। ये भले आपके पाँव चूमते हैं, ये ताना मिला था, इनके दिल में अब मेरी मोहब्बत नहीं है। इसने जाकर बाहर यही कहना कि मुझे माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिली। ये कहते भी हैं, बाज़ लोग कहते हैं हमको माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिली।
तो ऐसे ऐसे कड़वे जुमले बोल देते हैं, बोलने नहीं चाहिए। दिल में आए तो अभी दिल में बंदा रखे, तेरी मोहब्बत निकल गई तो दफा हो जा, तो अब मेरा तेरा कुछ भी नहीं, जा। तो वैसे जुमले बोलते हैं माँ बाप। ये तो मैं तो बस संभल के बोल रहा हूँ, वरना सितारों से आगे जहां और भी है। अल्लाह पाक रहमत की नजर फरमाए। हम सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह, हमारी औलाद हमारे पीछे हाथ बांध के चलेगी, वरना औलाद हमारे पीछे जवार कर दे तो कोई ताज्जुब नहीं है, हम सुधरेंगे नहीं तो। क्योंकि हमारा सुधरना, औलाद का सुधरना हमारे सुधरने पर काफी हद तक मौकूफ होता है। इस्लाह का अंदाज हमारा दुरुस्त होगा, औलाद की इस्लाह होगी, वरना मुश्किल है। अल्लाह पाक हमें बस नेक बना दे, अच्छा बना दे, हम सुधर जाए। मैं सुधरना चाहता हूँ। एक रिसाला है, उसे याद आ गया मुझे, मकतबतुल मदीना का, ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। ये सवाल कर रहे हैं कि कज़ा नमाजें लोगों से छुप कर पढ़नी चाहिए, हत्ता कि अपने दोस्त को भी ना पता चले। इसका क्या मतलब है? क्या मस्जिद में भी कज़ा नमाजें नहीं पढ़नी चाहिए? दुरुस्त है कि असल कज़ा नमाज हो गई तो ये गुनाह हुआ ना, तो गुनाह का इजहार बिला वजह दूसरे पर करना, ये भी गुनाह है। ये बेबाकी किसी को तो बोलते कि मैंने गुनाह किया, किसी से नहीं डरता, मैंने ये गुनाह किया, हे आज तो मेरी फजर चली गई। तो यार ये कोई कारनामा जो है करके बताते हो दोस्तों को, तो कज़ा कर लो बस। तो इस तरह बहरहाल ये कि नमाज मस्जिद में जहाँ तक न पढ़ने का ताल्लुक है, तो मस्जिद में जैसे अगर दूसरों के सामने पढ़ी तो इस अंदाज से पढ़े कि किसी को पता न चले कि ये कज़ा है। अब मिसाल के तौर पे असर के नमाज के बाद भी कज़ा पढ़ी जा सकती है। मस्जिद में पढ़ेंगे तो चार आदमी आपको समझाने दौड़ेंगे कि भाई असर के बाद कोई नफलें नहीं होती, तो आप मुंह फाड़ के बोले मैं तो कज़ा कर रहा हूँ, पोल खुला ना। इसी तरह आपने मगरिब के बाद या फजर के बाद या ज़ोहर के बाद इशा की नमाज कोई बाकी थी तो वो पढ़ रहे हैं मसलन, तो अब यह कि फ़र्ज़ पढ़ी तो वित्र पढ़ के अल्लाह अकबर तीसरी रकात भी किया, तो अब कोई पूछेगा भाई खैरियत तो है, पहली बार तो तकबीर कह चुके हो, ये दूसरी बार क्यों कह रहे हो? नहीं, मेरी इशा कज़ा हो गई थी, मेरे वित्र रह गए थे। तो ये वित्र पढ़े तो फिर ऐसे मौके पर जहाँ मजबूरी है तो फिर तकबीर कुनूत में हाथ न उठाए, सही है ना? तकबीर कुनूत में हाथ न उठाए, लोगों के सामने अगर है, कोई देख रहा है, कोई मौजूद है, तो ताकि उसको पता न चले कि आप वित्र कज़ा कर रहे, क्योंकि सिर्फ ये ईशा में ये वित्र हो, किसी नमाज में तो है नहीं। तो यूँ मतलब नमाजों का कज़ा होने का इज़हार लोगों के सामने ना करे। इसलिए मैं समझाता हूँ कि लोगों को ये भी नहीं कहेंगे भाई नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो कहना और चीज़ हो, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, तो वो बोलेगा नहीं पढ़ता हूँ, दुआ करो गुनाहगार हूँ, मगर उसका गुनाह तो जाहिर हुआ ना आप पर, नमाज नहीं पढ़ता है। तो ये ना कहा जाए कि नमाज पढ़ते हो नहीं पढ़ते, वो नमाज की फजीलत वगैरह बयान करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रहे हैं कि मुर्दा कब्र में कब तक रहता है, कि क़यामत कायम होने तक कब्र में रहेगा? मुर्दा असल वो जिस्म तो सबका बाकी नहीं रहता, मखसूस अक़साम है जिनमें जिस्म बाकी रहता है। तो अब ये कि वो जिस्म के अंदर एक अजब ज़ंब, एक बारीक सा जर्रा होता है रीढ़ की हड्डी में, वो ना आग जला सकती है ना मिट्टी गला सकती है उसको, वो बाकी रहता है, वही जिस्म की असल है। तो बच्चा पैदा हो तो इतना सा था, बड़ा हो गया तो यूं हो गया, है ना, फिर घुलते घुलते सूखा सूखा बुढ़ा हो गया, है ना। तो ये सब तो ये एक जर्रा है वो, तो वो रहता है बाकी, और हश्र भी उसी पर होगा कि उसी पर इसका जिस्म वापस तरकीब पाएगा, हाथ पैर ये सब मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, सब भी बन जाएगा। तो यूं मतलब ये इंसान जो है ये रहता कब्र में है, बरज़ख। अब हो सकता है कि किसी ने कोई लाश आ गई, अब सैलाब जोरदार आ गया, लाशें बह जाती हैं उसमें, वो जहाँ भी पहुँचा तो समझो वही
जगह उसकी कब्र है। असल वैसे हम कब्र उसी को बोलते हैं जो तोदा मिट्टी का है, उसको भी कब्र बोल सकते हैं, लेकिन असल कब्र जो है ना वो उसके अंदर जो है ना गड़ा, ये उसकी कब्र है। अब जैसे समुंदर में भी दफनाने की तरकीब है, जैसे समुंदर का सफ़र है और लंबा सफ़र है, अब वो किसी का इंतकाल हो गया तो उसको भी गुस्ल कफन नमाज पढ़ के, बड़े जहाज होते हैं, स्टीमरें होती हैं, 8-8 दिन 15-15 दिन 1-1 महीने के सफ़र होते हैं, तो वो मतलब लाश को दरिया में डाल दिया जाता है वजन उसके साथ बांध कर, वही उसकी कब्र है। यहाँ तक कि कोई दरिंदे ने उसको खा लिया, शेर खा गया, बहुत बड़ा मगरमच्छ अजदहा है वो निगल गया उसको खा गया, तो अब ये पेट में चला गया जानवर के, ये पेट उसकी कब्र है। सवाल जवाब सवाब अजाब ये सब अब उसी पेट में उसके लिए होगा। तो असल कब्र ये जो तोदा नजर आ रहा है, ये हकीकत में कब्र वो है जो मैंने अभी बताई, और वैसे इसको कब्र हम कहते हैं तो ये भी सही है, कहने में नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम कैसर पी है और मेरा शोबीज से ताल्लुक़ है, और मैं ये कहना चाहता था कि दावत इस्लामी दीन का काम बहुत एहसन अंदाज से कर रहे हैं, और मुझे इसलिए मदनी चैनल बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये दीन को आसान तरीके से घर घर में पहुंचा रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं देखता रहता हूं। और मेरा एक सवाल भी है अमीर अहले सुन्नत जनाब मौलाना इलियास कादरी साहब से कि दरिया फ़ुरात की तारीख़ में अहमियत और इसके क्या फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, ये मैं पूछना चाहता था, और ख़ुसूसन मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कर दीजिएगा। बहुत मेहरबानी। दरिया फुरात ये इराक का मशहूर दरिया है, और करबला से भी वो गुजरता है, अब भी गुजरता है। तो वहाँ वो जो वाक़या करबला का हुआ इसमें ही है, फुरात मशहूर हुआ, वरना तो वो जन्नत में भी नहर फुरात है। जहाँ जन्नत के 4 दरिया में से ये फुरात भी है, तो यही फुरात है ना जन्नत में रखा जाएगा। अच्छा, अब जैसे ये दरिया फुरात है, करबला में है, तो करबला में इसका होना कोई ये कसूरवार तो नहीं है, फिर तो सरजमीन करबला भी कसूरवार है। ज़ाहिर है कि सरजमीन करबला पर जो हवाएं चलती है वो भी कसूरवार है। तो असल कसूरवार तो यजीद पलीद का वो मरदूद लश्कर था, वो है जिन्होंने मतलब ये जुल्म और सितम की आंधियाँ और यजीद और शिमर और मतलब अब ये पूरा एक किस्सा है। तो कसूरवार वो है जिन्होंने जुल्म किया। ये तो दरिया फुरात तो मतलब एक ज़ाहिर है कि इंसान तो है नहीं, मुकल्लफ नहीं है, तो इसका कसूर नहीं है दरिया फुरात का। तो सभी समझ सकते हैं बात, वो इसमें कोई दलील की हाजत इतनी है नहीं। दरिया फुरात का पानी वो इन पर बंद हुआ था, अहले बैत पर बंद किया था इन लोगों ने। तो अब ये कि इसमें भी दरिया फुरात का कसूर नहीं है। हाँ, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हमारी मतलब यानी कि सोच, हमारी अकीदत और ये हकीकत है, ये है कि जब एक वली करामत दिखा सकता है, ये तो सहाबी थे, नवासा रसूल थे, अगर ये चाहते और दरिया फुरात को हुक्म करते तो दरिया फुरात में जोश आता, सारे यजीदियों को बहा के ले जाता और अहले बैत के कदमों में पहुंचता कि मुझसे प्यास बुझाओ, मेरे लिए शहादत है। लेकिन अल्लाह को मंजूर जो था वो हुआ कि दरिया फुरात का पानी पीने के लिए वो, तो ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ, वरना दरिया फुरात क्या है यार मेरे हुसैन के सामने। इमाम हुसैन के हाथ उठ जाते तो मतलब नक्शा बदल जाता। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमत कारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो जब आका के गुलामों की ये शान है कि चाहे तो इशारों से काया ही पलट दें दुनिया की, तो फिर इमाम हुसैन तो इमाम हुसैन है।
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिधर इशारा करें उधर दरिया फुरात बह रहा हो, जिधर इशारा करें बारिश खैमों को और अहले बैत को सैराब कर रही हो, खिदमत में हाजिर हो जाए। जो चाहे, अल्लाह ने इनको बहुत ताकत दी, अल्लाह की रहमत से बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने सब्र किया और अपनी जानें कुर्बान कर दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और नहर फुरात पर एक शेर है ना, हाकिम क्या है हुक्म था कि पानी हाकिम का हुक्म था ये के पानी बशर पिए, हाकिम का हुक्म था ये के पानी बशर पिए, सब चरिंदो परिंद पिए, अहले हुनर पिए। हाकिम का हुक्म था ये के पानी बशर पिए, घोड़े घोड़े पिए, ऊंट पिए, अहले हुनर पिए, सब चरिंदो परिंद पिए, तुम मना न कीजियो एक फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। ये किसी का शेर है। ये तो वो हाकिम ने पैरे लगा दिए थे कि यहाँ से कोई पानी ना ले जाने पाए। हजरत अब्बास अलमदार पानी लेने गए थे ना, तो इनको भी शहीद कर दिया गया। ये सब अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की मर्जी। एक सवाल अभी जिन्होंने शोबी से वाबस्ता इस्लाम भाई उन्होंने सवाल किया था, वालिदैन की मगफिरत का भी उन्होंने अर्ज़ किया था, अगर उनके लिए दुआ हो जाए। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम बिग़ैरि हिसाब। एक सवाल मौसूल हुआ है, अगर किसी पर सजदा सहब वाजिब हो तो क्या अत्तहियात के बाद सलाम फेरना ज़रूरी है? अगर किसी ने अत्तहियात मुकम्मल पढ़ ली और सलाम फेरे बगैर सजदा सहब कर लिया तो क्या ये दुरुस्त है? दोबारा। अगर किसी पर सजदा सहब वाजिब हो तो क्या अत्तहियात के बाद सलाम फेरना ज़रूरी है? अगर किसी ने अत्तहियात के बाद सलाम फेरे बगैर सजदा सहब कर लिया तो क्या हुक्म है? सजदा सहब हो जाएगा, अलबत्ता ये कि जानबूझकर सलाम तर्क ना किया जाए कि मकरूह तंज़ीह होगा। इसका तर्क करना मुनासिब नहीं है, नापसंदीदा है, लेकिन एक नमाज हो जाएगी। आमिर साहब, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, एक ले पाला गोद लिया हुआ बच्चा जिसकी अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, अब उसकी शादी हो रही है, तो अब आया उसके माँ बाप का जो है हमें कोई इल्म नहीं है कि उसके माँ बाप कौन थे। क्या निकाह के वक्त जो है उस बच्चे के लिए हम अपना नाम उनको दे सकते हैं? ये है कि उसमें नाम तो बाप जो असल है उसका ही दिया जाएगा। और अगर अब जैसे इसमें है कि उसका पता ही नहीं कि माँ बाप कौन है, तब भी मतलब ये कि गलत नाम तो नहीं दे सकता कि तू मेरा बेटा। आजकल ले पालक ले तो लेते हैं लोग, लेकिन उस पर ये पता नहीं है तो बता देते होंगे कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, इसी तरह उसको पालते हैं कि रिसार्ट हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये गुनाहगार होंगे इस तरह करेंगे तो। और हुक्म कुरानी भी यही है कि जो असल बाप है उसी की तरफ औलाद मंसूब होगी। जैसा कि सूरह अहज़ाब आयत नंबर 5, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह फ़इन लम तअलमू आबाअहुम फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम। हाँ, फ़िद्दीन व मवालीकुम आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। इन्हें इनके हकीकी बाप ही का कहकर पुकारो। देखो ये किसी मौलाना का कौल नहीं है ना, ये अल्लाह पाक का इरशाद है, इन्हें इनके हकीकी बाप का कहकर पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ की बात है। फिर अगर तुम्हें इनके बाप का इल्म ना हो तो वो दीन में तुम्हारे भाई और तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन ये कि हुक्म यह कि जो बाप है इसके बगैर चारा नहीं है, उसको उसका बाप तो बताना ही होगा। वैसे आमतौर पे जो ले पालक लेते भी है ना,
تو ان کو آہستہ آہستہ جب بچہ سمجھدار ہوتا ہوگا نا تو کوئی نہ کوئی بتا ہی دیتا ہوگا کہ اصل ماں باپ تمہارا فلاں ہے یا تم فلاں طریقے سے ان کو دستیاب ہوئے تھے وغیرہ، لیکن یہ کہ یہ تمہارے ماں باپ نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی شاید بتا دیتا ہو. یہ ایک مطلب جنرل بات کر رہا ہوں، نہ بھی پتہ چلے تب بھی یہ کہ ضروری ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میرا اصل باپ اصل ماں کون ہے، میرے بھائی بہن کون ہیں، کیونکہ ان کا بھی پتہ چلنا نا سگے بھائی بہن کون ہیں، صلہ رحمی واجب ہے، قطع رحمی حرام ہے، تاکہ وہ اصل بھائی بہنوں سے بھی کرے، اور وہ ماں باپ اصل جو فوت ہوں تو ان کے جو بھی ترکے کے احکام ہیں تو وہ بھی یہ جو بیٹا جس کو پتہ ہی نہیں لے پالک بیٹا یا لے پالک بیٹی، تو وہ پھر اس سے محروم ہو جائیں گے اس ترکے سے کہ جس نے پالا ہے اس کو اس کے ترکہ نہیں ملے گا، لے پالک بچے کو ترکہ اسی کا ملے گا جو اس کے اصل ماں باپ ہیں. یہ ذہن میں رکھے گا. پھر بھائی بہنوں کے حساب سے بھی ترکے کے مسائل ہیں. مثلا اس کا ایک ہی بھائی ہے دنیا میں، وہ فوت ہو گیا، اور اب یہ بھائی یہ لے پالک اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، لیکن اقرب تو یہی ہے نا، حقدار تو یہ بنے گا نا، جتنا مال چھوڑا اس کا حقدار بنا تو وہ سارا جائے گا. تو یوں کئی مسائل ضمناً مطلب پیدا ہوں گے اس کو اصل ماں باپ کی شناخت نہ کرانے سے، اور اس کی مطلب یعنی کہ صحیح تربیت یعنی کہ وہ حکمت عملی سے پیار سے محبت سے بتانا ہوگا. جس طرح بھی اس میں جب تک جھوٹ بولے کہ ہم تمہارے سگے باپ ہیں سگی ماں ہیں، ان سب کو توبہ بھی فرض ہے کہ اب تک گناہ کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. اور نکاح میں بھی جو شادی کارڈ اور باپ کا نام ڈالنا ہے یا فارم جو بھرے جائیں گے یا جو قانونی مسائل سب میں اصل باپ کا نام ہی لکھنا ہوگا. یہ ہیں شرعی مسائل. میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی، مجھ سے ناراض نہ ہونا. مجھے پتہ ہے اس میں مشکلات ہیں، مسائل ہیں کہ اب تک نہیں بتایا، اب جوانی میں بتائیں گے تو ایک زلزلہ آ جائے گا اس پر، یہ کیا ہو گیا. لیکن اب یہ کہ جتنا مطلب آسان انداز ہو اس آسان انداز میں بتا دیا جائے. بعض اوقات خود نہیں بتاتے تو دوسروں سے کہلوایا جاتا ہے کہ ہمت صبر، یہ تمہیں پیار تو ملا ہے اور ملے گا، نو پرابلم. لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے، کسی عالم دین کے پاس لے جا کر یہ مسئلہ آپ اس کو سمجھائیں، لیکن سمجھانا ہوگا، یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ مجبوری ہے چل جائے گا، یہ نہیں ہوگا. اللہ کریم ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اسی طرح جو بیٹا ہے، بعض اوقات یہ کہ میرا باپ فلاں ہے، اپنے باپ سے جیسے ماں باپ میں طلاق ہو گئی اس کے، ماں نے تجھے دودھ نہیں بخشوں گی اگر تیرے باپ کا نام لیا تو. دودھ بخشوانا بخشنا وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، دودھ پی لیا، اللہ بخشے گا سب کو. تو یہ کہ یہ بولتی ہیں عورتیں کیا دودھ نہیں بخشوں گی، تو اس طرح مطلب یہ کہ باپ مٹے گا نہیں، باپ ہے. اگر یہ باپ فوت ہوا اور 1 کروڑ روپے چھوڑ کے فوت ہوا تو بھاگو گے نا، میرا باپ تھا میرا حصہ بنے گا. تو اس پر بھی تو بھاگو گے. آپ کے پاس کروڑ روپے باپ بیچارہ تکلیف میں، تو یہ تو واجب ہے یہاں. یعنی باپ یا ماں اگر مطلب محتاج ہو گئے، محتاج مانی ہاتھ پیر سے محتاج ہونا نہیں ہے، یعنی کہ مالی طور پر محتاج ہو گئے، کھانے کے پہننے کے رہنے سہنے کے، تو یہ اولاد پر واجب ہے کہ ان کی کفالت کرے، ان کو رہنے کی بھی جگہ فراہم کرے، ان کو کپڑے بھی فراہم کرے، ان کو جو نارمل غذا کی بھی اس کی ترکیب کرے. ایک بار دعوت کر لی نتھنگ. جب تک یہ محتاج رہتے ہیں ان کی خدمت آپ کے ذمے واجب ہے. انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، نہ بھی کی ہو تب بھی واجب ہے. یہ مسئلے ذہن میں رکھیں. یہ بھی اگر کہوں تو کئی گھروں کی کہانی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. بھاؤ نہیں پوچھتے، مطلب ایسا نہیں کرو، ٹھیک ہے نا. اور اولاد کو بھی چاہیے کہ باپ کو جیسے بنے گا وہ اپنے اصل باپ کو ہی باپ تسلیم کرے، دوسرے کو باپ بنا کر اسی کا ہو کر نہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا. اصل باپ ہے. تو اگر غلط کو باپ بنایا تو اس کی بھی پھر وعید سنو. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6766. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی اور ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے.
तो यार जन्नत पर हाथ रखो ना, अल्लाह को फना करो अपनी। अब तक अगर गलती की है तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है, अपने असल बाप को उसके हक दो, उससे भी माफ़ी मांगो अगर उसको आपकी तरफ से तकलीफ पहुंची है, उसकी हक तलफियाँ हुई हैं। और जो अदा करने का जहाँ जहाँ हुक्म होगा शरीयत का, तो तलाफी भी करनी होगी, अदा भी करने होंगे उनको। ये सब करना पड़ेगा, या भी कर लो या फिर मरने के बाद तो आप समझदार हैं कि कैसे अदा करेगा, कहाँ से देंगे। तो अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजलो करम फरमाए, गुनाहों से बचाए और हमें नेक बनाए। तो इस तरह मतलब ये कि बाद लोग करते हैं। एक साहब थे जो मैं इनको जानता था, नौजवान थे, मैं उनको जानता था कि सैयद नहीं है, लेकिन ये अपने आप को सैयद कहते थे, सैयद मशहूर थे ये। और एक बात खुद इन्होंने मुझे मेरे पास सामने इंकिशाफ किया कि यार मैं सैयद नहीं हूँ, किसी को बोलना नहीं यार, बड़ी इज्जत है, लोग मुझे बापू बोलते हैं, हमारे यहाँ बापू बोलते सैयदों को। मैं जब से उससे बदजन हो गया, मैंने कहा यार क्या कर रहा है यार, मुझे तो कोई गलत फहमी में, मैं अपनी बात कर, सैयद कह देते हैं बात, मैं वजाहत करता हूँ मैं सैयद नहीं हूँ। कोई सैयद मुझे गुलाम बना ले तो मेरी शहादत है, समझे। तो खामा का मतलब इन्हें अपने आप को इस तरह झूठे बाप कि मैं सैयद हूँ, सैयद की औलाद हूँ, हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। या मैं फारूकी हूँ तो मैं सिद्दीकी हूँ तो मैं उस्मानी हूँ, ये भी इसमें भी उर्फ यही है कि इनकी औलादें जो है ना ये कहलाती हैं उस्मानी या फारूकी या सिद्दीकी वगैरह। तो इसलिए मतलब ये, बल्कि ये कि जो ज़ात पात का ताल्लुक है, जैसे कोई शेख नहीं है, आला हज़रत ने उसको लिखा है शेख, तो वो अपने आप को शेख भी नहीं कह सकता। शेख ये ज़ात है, एक बिरादरी है शेख, तो उस बिरादरी से नहीं है तो क्यों अपने को कहता कि मैं शेख हूँ। ये मतलब जो है वो बता दे, नहीं बताना चाहते तो चुप रहे। हाँ जब कोई पूछे तो झूठ नहीं बोलना है, मैं नहीं बताता। कोई भी ऐसी तरकीब कर रहे हैं, नहीं बताना चाहते कि वो झूठ भी ना हो, अगले का दिल भी ना दुखे। तो बताने में हर्ज क्या है, मैं मानूं और सैयद है, मैं मानूं तो क्या हर्ज है, मैं मानूं। आप सिंधी हैं तो ये पंजाबी हैं तो पठान है, नो प्रॉब्लम। अरबी आका के हम सब गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम अरबी नहीं हैं, अपने आप को अरबी नहीं कह सकते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इन्होंने कहा था कि अगर किसी के वालिद का पता ही ना हो, यानी कि ऐसा बेटा इनके पास है कि जिनके वालिद का पता ही नहीं है कि इनके वालिद साहब कौन हैं, तो ऐसी सूरत में क्या हम अपना नाम लिख दें? तो क्या ऐसी सूरत में बाप की, क्योंकि फादर स्लैश गार्डियन भी लिखा होता है, तो ऐसी जगह पर अगर बाप की जगह पर ये फिर ये लिख सकते हैं कि सरपरस्त? अब जो भी कानून हो, जैसे कि अब मैं बोलना नहीं चाहता था, मेरे को अंदाजा था कि बाद होगा इस तरह के लेपालक बच्चे होते हैं, इसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता कि कोई बच्चा होगा ना फिर अपने माँ बाप से लड़ाई ना करे कि मुझे बताओ। अगर लेपालक भी तो बताओ कि अब मैं बोलना नहीं चाहता था, आप मुझे अलग से पूछ लेना क्या नहीं बोलना चाहते थे। अल्लाह पाक रहम करे, मतलब बच्चे का कोई कसूर नहीं है इसमें। लेपालक बच्चा जो है अगर माँ बाप को नहीं जानता तो बेचारे का इसका क्या कसूर है। आप जो भी हकीकत है उस पर इंकिशाफ कर दें, लेकिन इसमें दूसरे को बाप या अपने आप को उसका बाप शो नहीं कर सकते आप। ये कुरान शरीफ की आयत बताई मैंने, उसको मैं बदल नहीं सकता, ज़ाहिर कोई भी नहीं बदल सकता। अगर कोई मौलाना भी हो, ज़ाहिरी तो दाढ़ी और ये लगे कि नाम के आगे मुफ्ती और ये बोल दे कि कोई बात नहीं मजबूरी है, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, उसकी बातों में आना मत। आप दारुल सुन्नत है ना आपके, ये भी आपके ही उलमा है, कोई पाई पैसा तो लेते नहीं, इनसे रहनुमाई ले लें, फतवा लिखवा लें इनसे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज माशाअल्लाह करीम फैज़ान मदीना में हमारे मदरसतुल मदीना वालों ने एक बड़ा कमाल किया। आप जो टाइम बताएंगे उस टाइम पर हम दिखाएंगे कि सैयदजादों को जमा किया है। वैसे तो उन्होंने 72 का हदफ लिया था, तो कोशिश की है इन्होंने, अब देखो कितने होंगे वो तो टाइम पर आप जब जैसे ही बताएंगे तो उनकी भी हम ज़ियारत करेंगे। वो अच्छे अच्छे बैनर भी आज लेकर आए हैं। अच्छा, तो आप जो टाइम बताए उस टाइम पर हम इनको खड़ा करेंगे। 72 सैयदजादे। अच्छा, ये इन्होंने तय किया, कोशिश की थी, अब काफी की है उन्होंने माशाअल्लाह। मिल तो गए होंगे यार, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। कितने बजे हम इनको दिखाएं?
11 بجے تو مجھے فضائل اہل بیت کا اللہ کریے چلائیں گے تیار تو میں عرض کر دوں گا، اور پھر اس کے بعد بھلے آپ یا پہلے ان کی زیارت کروا دیں، آپ مالک ہیں. جی ماشاء اللہ، ہمارے قاری صاحبان اور ہمارے جو بچے آئے ہوئے ہیں مدرسۃ المدینہ کے، ذرا دکھائیں کیا کیا آپ لکھوا کے لائے ہیں. اور ایصال ثواب بھی آج امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے، یہ کھڑے ہو جائیں، بچوں کو کھڑا کریں. یہ ماشاءاللہ انہوں نے بینر بنائے ہیں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے. لکھا ہوا کیا یہ نمبر کیا ہے؟ یہ 55,372 55,372 یاسین شریف پڑھ چکے ہیں ابھی تک. 72,000 کا ہدف ہے ان کا. اچھا لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے؟ لکھا ہوا ہے نا یاسین شریف لکھا، اچھا پڑھی جانے والی یاسین. جی 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 سبحان اللہ. ہدف 72,000 کا ہے، ابھی تک اتنی پڑھی ہے. جی جی پینٹنگ کرنے کے بعد کتنی پڑھ لی ہوں؟ یہ آج ہی ہوا ہے تیار صاحب. ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ اور بھی بینر پینٹنگ تو نہیں ہے شاید، یہ پینا فلیکس. جی پینا فلیکس ہے. اب تو سارے مشینوں سے کام ہو رہے ہیں. پینٹر بھی بیچارے انتظار کرتے ہوں گے گاہک کا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. شہزادوں کی آمد مرحبا. یا یوم عاشورہ کے فضائل بھی کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی دن فرعون آگ سے، نمرود کی آگ سے نجات ملی، یہ بھی لکھا ہوا ہے نا. ماشاءاللہ. درخت لگاؤ ثواب کماؤ. ماشاءاللہ. پودا لگاؤ، درخت بناؤ، درخت بناؤ، ثواب کماؤ. فدا کا نفسی یا عمر. اے حضرت عمر میری جان آپ پر قربان. ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ انہوں نے فدا کا روحی یا صدیق، آپ پر، یا بھی روحی سے مراد جان ہی لیں گے، یا صدیق اکبر آپ پر میری جان قربان ہو، فدا ہو. فدا کا نفسی یا عمر، یہ ہو گیا نا. ماشاءاللہ. فدا کا عینی یا عثمان، اے عثمان غنی میری آنکھیں آپ پر قربان ہوں. فدا کا قلبی یا حیدر، یا علی مولا آپ پر میرا دل قربان ہو. سبحان اللہ. کلنا لک فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ماشاءاللہ تہجد پڑھنے والے بچوں کی تعداد 683. سبحان اللہ. یعنی ایک دن پڑھی انہوں نے. ماشاءاللہ. 40 اطار سے احادیث مبارکہ. 926 ایسے بچے بھی ہیں جو انہوں نے یہ 40 اطار یاد کر لیے. 40 اطار نہیں یاد کی، یہ جملہ محتاط ہے. 40 اطار سے 40 اطار سے احادیث مبارکہ. اب جتنی بھی ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 5 ہوں. نہیں، پوری کتاب کا انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا تھا تو حصہ دوم یعنی دوسری جو قسط ہے وہ یاد کرنے کا ہدف لیا تھا انہوں نے. احادیث، اچھا یاد کرنے والے بچوں کی تعداد. جی جی یہ نہیں صحیح لکھا ہے 40 اطار سے، یعنی پوری پڑھ لی. یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہی ہے پوری یاد کر لیے، دعویٰ نہیں کیا ہوا ہے. اس تحریر محتاط تحریر ہے. ماشاءاللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. عاشورہ کے فضائل میں ماشاءاللہ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری. یہ جودی نامی پہاڑ ہے. ماشاءاللہ. یہ عاشورہ کے راب کے بعد ہا نہیں آتا، الف آتا. عاشورہ. جی یہ ہا کی جگہ الف آئے گا. یہ الف ہے. یہ ہا لکھ عام طور پر ہا ہی لکھتے ہیں، لیکن ہے الف سے. آگے دکھائیں.
अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मस्जिद मदीना कराची में 204 मदारिसुल मदीना में रोज़ाना इशराक व चाश की नमाज अदा की जाती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है मदीने की। नमाज तमाम कामों से ज़्यादा अहम है। और भी बहुत सारे पैनाफ्लेक्स है, आज इनकी कोशिश है। मरहबा मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे सादात किराम को अपने नाना जान की बारगाह में हाजिरी, मदीने पाक की हाजिरी नसीब फरमाए, हज भी नसीब करे, और ये सादतें बार बार इनको भी, इनके माँ बाप को भी हों तो इनके बाल बच्चों को भी और ख़ानदान वालों को भी नसीब करे। और जो इसमें काफिले में सफ़र कर सकते हैं वो तो अपने जद्दे आला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए 8, 9, 10 मुहर्रम शरीफ के काफिलों में शरीक हो जाए, हिम्मत करें जो सफ़र कर सकते हैं। और जो छोटे हैं उम्र में तो वो अपना जो बड़ा भाई हो, सगा बड़ा भाई हो, मुँह बोला नहीं, सगा बड़ा भाई हो या सगे वालिद साहब, सगे चचा जान हो, तो उनके साथ भले ये भी सफ़र कर लें। सुभान अल्लाह। जानम फिदाए अहले बैत, जानम फिदाए अहले बैत, हमारी जान अहले बैत पे फिदा कुर्बान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला फज़ाइल अहले बैत। हज़रत शान इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, नवासा रसूल इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्ना काम, सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे शहजादे, पहले बड़े शहजादे 18 साल हज़रत अली अकबर 18 साल की उम्र में ये तो शहीद हुए करबला में, ये भी करबला में थे, लेकिन ये इनसे छोटे थे हज़रत अली अकबर से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, गालिबन याद पड़ता है 17 साल के थे, 1 साल का फ़र्क था, लेकिन कंफर्म नहीं कहता, ख्याल लिखा हुआ नहीं मेरे पास, थे छोटे, तो इसलिए इनको अली औसत कहते थे, दरमियाने अली। कि तीनों बेटों का, हज़रत इमाम अली मकाम के तीनों बेटों का नाम, तीनों शहजादों का नाम अली था, तो पहचान के लिए अली अकबर यानी सबसे बड़े अली, इन तीनों में सबसे बड़े अली, और ये अली औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन हमारे नाम रखा जाता है, ज़ैनुल आबिदीन एक्चुअली लक़ब है, नाम नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन माने इबादत गुजारों की जीनत, और सज्जाद भी आपका लक़ब है। सज्जाद माने बहुत सज्जे करने वाला, कसरत से सज्जे करने वाला, तो ये चूँकि बहुत नवाफिल पढ़ा करते थे तो इसलिए इनका नाम लोगों ने सज्जाद कर दिया, और इसी तरह इबादत बहुत करते थे तो इसलिए वो ज़ैनुल आबिदीन ने इबादत करने वालों की जीनत, ये लोगों ने लक़ब दिए इनको। एक्चुअली नाम इनका अली है, जो अब पता ही नहीं लोगों को, ज़्यादातर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही कहते हैं, वो दुरुस्त कहते हैं। बहुत बड़ी हस्ती के मालिक थे आप, बहुत बड़े मतलब यानी कि आलिम हुए, और माशाअल्लाह आपकी करामतें भी हैं, और सुभान अल्लाह, मतलब ये अहले बैत के सरताज हैं, और इनको मतलब शहादत अल्लाह पाक ने इनसे मतलब सैयदों की नस्ल चलानी थी। सादात किराम के ये भी जद्दे अमजद हैं, हुसैनी सैयदों के ये जद्दे अमजद ने अजमत वाले दादा जान, और हम कादरियों के भी इस सर के ताज हैं, इनके ज़रिए मतलब सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया की भी बरकतें हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे ही मुसलमानों के सर के ताज हैं। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस वक्त बीमार थे जब करबला, ये अल्लाह की शान थी कि इनको शहीद होना नहीं था, तो इनको मतलब ये बीमार थे, तो इनको इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह उन्होंने मैदान में जाने की इजाज़त नहीं दी। तो बीमार करबला भी एक इनका लक़ब वाइज़िन बोलते हैं, बीमार करबला, तो ये भी सही है कि उस वक्त करबला में आप बीमार थे। तो करबला के इस वाक़ये के बाद
ये मतलब कई साल हयात रहे ज़ाहिरी तौर पर भी, और बड़े गमज़दा थे क्योंकि इन्होंने ये सब मनाजिर अपनी आंखों से देखे थे। तो ज़ाहिर है कि ये ख्यालात कैसे हटें, तो यूँ मतलब वक्तन फ़वक्तन आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। और मतलब दुनिया में बहुत ज़्यादा रोने वालों की कुछ तादाद है वो मैं भूल गया हूँ, तो 4 या 5 इस तरह के बताए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा रोने वाले जो हैं, एक तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये भी बहुत रोते थे, बहुत रोते थे, और बहरहाल बहुत रोते थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी उनमें से एक बताए जाते हैं कि ये भी बहुत रोते थे। लेकिन कसदन रोना, ऐसी कैफियत बयान करके गमों की और ये अमवात की या शहादा की, तो ये हमारे उलमा से मना फरमाते हैं। अगर खुद ब खुद आता है तो भले हर वक्त रोए बंदा। और ये करबला के वाक़यात ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात खुद ही रिक्कत तारी होती है और बस वो बंदा रो जाता है। जो मोहब्बत होती है अहले बैत से, तो इसका इज़हार हो जाता है। तो इसमें कोई हरज नहीं है, बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो बहरहाल ये कही है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, तो ये ताबई बुज़ुर्ग थे और आपने कई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से हदीसें भी रिवायत की हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप पर रहमत हो और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। तो ये इमाम हुसैन, जैसे हमारे पीरों में, मशाइख में सबसे पहले शेख हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनके खलीफा हज़रत अली, ये कादरी सिलसिले की बात कर रहा हूँ, हज़रत मौला अली, इनके बाद हज़रत इमाम हुसैन इनके खलीफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हमारे शजरे में शेर भी है। तो ये जो भी मशाइख हैं इनका शेर है। तो इनका शेर इमाम हुसैन के बाद है, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकी रे इल्म हुदा के वासित। यानी सैयद सज्जाद, इससे मुराद यही है हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि आपका एक लक़ब सज्जाद भी है। अच्छा, तो इनके सदक़े में या अल्लाह मुझे साजिद बना दे। साजिद का इसमें तफजील है ना, सज्जाद नहीं, सज्जाद मुबालगा है। तो सज्जाद मुबालगा है, ज़्यादा सजदे करने वाला, साजिद सजदे करने वाला। तो ये दुआ मांगिए कि इनके सदक़े जो कसरत से सजदा करते थे, इस सरदार के सदक़े में या अल्लाह मुझे साजिद बना दे, मुझे सजदा करने की तौफीक दे। साजिद रख मुझे, न मैं सजदा करता हूँ बस मैं सजदा ही करता रहूँ, सजदा किया करूँ, नमाज़ें पढ़ा करूँ। इल्म हक दे बाकी रे इल्म हुदा के वास्ते, क्यों इनके खलीफा थे, इनके शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इमाम बाक़िर। तो अब इनके इमाम बाक़िर की, ये भी हमारे पीर मुर्शिद हैं, इनकी दुआ की इल्म हक दे, मुझे सच्चा इल्म दे, बाकी रे इल्म हुदा के वास्ते, यानी हिदायत वाला जो इल्म जिन्होंने फैलाया हज़रत इमाम बाक़िर ने, तो उनके सदक़े में मुझे भी इल्म हक अता कर। इनकी कुछ तफसीलात चाहिए इन दोनों साहिबान की। तो शजर कादिरिया रज़विया की जो शरह है शजर कादिरिया, ये आप मकतबुल मदीना से लें और अपने मशाइख जो भी हैं कादिरिया से लेके उनका आप मालूमात करें। बहुत प्यारी प्यारी बातें और लिखी है उसमें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, खाइफीने किबरिया अस्हाबे अहले बैत हैं, आशिकाने मुस्तफा अस्हाबे अहले बैत हैं, सालिहीनो अत्किया अस्हाबो अहले बैत हैं, आबिदीनो पारसा अस्हाबो अहले बैत हैं, दीन पर दिल से फिदा अस्हाबो अहले बैत हैं, सब यकीनन बावफा अस्हाबो अहले बैत हैं, मोमिनों के रहनुमा अस्हाबो अहले बैत हैं, आसियों का आसरा अस्हाबो अहले बैत हैं, फजले मौला से सदा अस्हाबो अहले बैत हैं, आसरा तार का अस्हाबो अहले बैत हैं, अस्हाबो अहले बैत हैं, अस्हाबो अहले बैत हैं, अस्हाबो अहले बैत हैं, अस्हाबो अहले बैत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असहाब अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाब अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाब अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाब अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। मेरी झोली में न क्यों हो दो जगह की नेमतें, मेरी झोली में न क्यों हो दो जगह की नेमतें, मैं घूमता मैं गदा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। ऐ खुदाए मुस्तफा ईमान पर हो खातिमा, ऐ खुदाए मुस्तफा ईमान पर हो खातिमा, मगफिरत कर वास्ता, मगफिरत कर वास्ता असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। या इलाही शुक्रिया अत्तार को तूने किया, या इलाही शुक्रिया अत्तार को तूने किया, शेर को मिदगत सरागा, शेर को मिदगत सरा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। फिदा का रूही या सिद्दीक, फिदा का नफ्सी या उमर, फिदा का ऐनी या उस्मान, फिदा का ऐनी या उस्मान, फिदा का कल्बी या हैदर, चारों फिदाए अहले बैत, चारों फिदाए अहले बैत, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। खाइदीने किबरिया असहाबो अहले बैत हैं, आशिकाने मुस्तफा असहाबो अहले बैत हैं, सालिहीनो अत्किया असहाबो अहले बैत हैं, आबिदीनो बारसा असहाबो अहले बैत हैं, दीन पर दिल से फिदा असहाबो अहले बैत हैं, सब यकीनन बावफा असहाबो अहले बैत हैं, मोमिनों के रहनुमा असहाबो अहले बैत हैं, आसियों का आसरा असहाबो अहले बैत हैं, फज़ले मौला से सदा असहाबो अहले बैत हैं, आसरा अत्तार का असहाबो अहले बैत हैं, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बा हमारी जान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، کل جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ الحمدللہ کل بھی یہ اجتماع ہوگا، مغرب کی نماز کے بعد 8 بجے اس اجتماع کا آغاز ہو جائے گا۔ تو جو کراچی میں ہے وہ بھی مغرب کی نماز کے بعد 8 بجے یہیں اجتماع میں شرکت کریں۔ ملک بھر میں جہاں جہاں اجتماعات ہوتے ہیں 8 بجے اجتماع شروع ہو جاتا ہے، اور اجتماع کے اختتام پر انشاءاللہ پھر حسب معمول 9:45 بجے انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی مذاکرے کا ایک بہت پیارا فائدہ ہمیں امیر علیہ سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میسر ہوتی ہے، اور مدنی مذاکرے میں جہاں سوالات جوابات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ موقع بھی ملتا ہے کہ الحمدللہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت ہونے کی سعادت ملتی ہے، کیونکہ امیر علیہ سنت غوث پاک کے سلسلے میں مرید کرواتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ حسین غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں۔ امیر علیہ سنت مردانہ الفاظ فرماتے ہیں، آپ فیمینن ورڈز یعنی زنانہ الفاظ دہرائیں تو انشاءاللہ آپ بھی بیعت ہو جائیں گی۔ ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں رکھنا چاہیے۔ اسکرین پر جو نمبر دکھائے جا رہے ہیں اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام عمر وغیرہ بھیج دیں، انہیں بھی امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجئے۔ امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، انشاءاللہ الکریم آپ بھی اس سلسلے کا فیضان پانے والے بن جائیں گے۔ امیر علیہ سنت سے میں عرض کروں گا کہ ہم سب اسلامی بھائیوں کو اور جو اسلامی بہنیں مرید ہونا چاہیں ان سب کو اپنے سلسلے میں داخل فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عندي سؤال إلى الشيخ الياس في المركز فيضان. نعم، الآن نحن في الحالة الآخر زمان، في زمان آخر فتنة الموجود كثر بين الشباب وبين أناس وبين العلماء، فكيف نريد أن أناس يرجع إلى دين، يرجع إلى محبة، يرجع إلى طريقة كما طريقة الأولين؟ ما هو إشارة، ما هو كيف نأمن، كيف نحن نجتهد في هذه مقصد؟ الحمدللہ ہم اس وقت آئی لینڈ کے شہر جالہ میں موجود ہیں۔ شیخ ابراہیم نے سوال کیا ہے
یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اس دور میں آخر زمان میں لوگ دین سے بہت دور ہو رہے ہیں. ایسے کوئی ہمیں باتیں ارشاد فرمائیں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ جس سے علماء کردار ادا کریں، ایسا کون سا کردار ادا کریں جس سے عام لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف، دین کی طرف راغب ہوں. ماشاء اللہ، شیخ ابراہیم کا سوال بہت اچھا ہے. مرحبا. اللہ پاک بس ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. اس میں یہ کہ علماء کرام کو تو واقعی ان کا تو منصب ہی تبلیغ ہے، نیکی کی دعوت، تبلیغ و ارشاد. تو یہ حضرات اپنے بیانات کے انداز پر غور فرمائیں کہ عموماً جو بیان کرتے ہیں تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے. اب تھائی لینڈ کا تو انداز مجھے پتہ نہیں ہے، تو انداز میں یہ کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، ان کے اصلاح عقائد کے ساتھ ساتھ اصلاح اعمال کی طرف بھی توجہ دیں. ایک ٹاپک نہ ہو، ہے نا، دونوں ٹاپک ہوں، اس میں دونوں کی مطلب ترکیب رہے. اور مزید یہ کہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی آپ کی طرف آ پہنچی ہے. یہ آپ حضرات کے سائے میں رہ کر انشاءاللہ یہ عوام جو ہے نا دعوت اسلامی کے، جو آپ کے پاس بھی جو عوام ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور مل جل کر انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور کام کریں گے. انشاءاللہ وہ دن اللہ کرے آ جائے آپ کے یہاں بھی، تھائی لینڈ میں بھی. تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی ایسی دھوم مچے گی کہ غیر مسلم بھی آ کر دامن اسلام میں پناہ لیں گے. اور جو مسلمان بے عملی کا شکار ہیں، اللہ کرے گا تو وہ اچھے اعمال کی طرف راغب ہوں گے اور نیکی کا دور دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ. کوشش کیجئے اور مایوس نہ ہو. السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش میری طرف سے ہوگی اور تکمیل اللہ پاک فرما دے گا اپنے کرم سے. کوشش فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل محرم شریف کے مدنی مذاکرے میں مختلف شہروں سے عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی میں آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور کراچی کے مختلف مقامات بھی مدنی مذاکرے میں روزانہ کی بنیاد پر حاضر ہو رہے ہیں. آج گلبرگ ٹاؤن، لیاقت آباد ٹاؤن، ناظم آباد ٹاؤن، نیو کراچی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد ٹاؤن، نارتھ کراچی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، سعید آباد ٹاؤن، ماڑی پونڈ ٹاؤن، کیماڑی ٹاؤن، سائٹ ٹاؤن، ان مقامات کے آنے کی اطلاع ہے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ زوم کے ذریعے مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ ان مقامات پر دیکھا جا رہا ہے. جامعۃ المدینہ فیضان بابا فرید پاکپتن، سبزہ زار لاہور، مرکزی جامعۃ المدینہ گجرانوالا، جامعۃ المدینہ ساندرہ لاہور، جامعۃ المدینہ تارا والا گلا گجرانوالا، شعبہ مدنی کورسز حیدرآباد، جامعۃ المدینہ سمندری پنجاب پاکستان، جامعۃ المدینہ کلاس والا، دورۃ الحدیث شریف جوہر ٹاؤن لاہور. انشاءاللہ الکریم آج بھی خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور خلیفہ امیر اہل سنت سے عام ملاقات کا سلسلہ بھی ہوگا. قریباً ابھی جو مدنی مذاکرہ جاری ہے، اس مدنی مذاکرے کے فوراً بعد وقفہ آرام ہوگا. قریباً 2:30 بجے آپ کو بیدار کیا جائے گا اور 2:45 بجے کے قریب دعائے تہجد، نماز تہجد ادا کی جائے گی. اور جو نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں جامعۃ المدینہ کی بلڈنگ کے نیچے، وہ ٹوکن بھی حاصل کر سکتے ہیں. قریباً 3:10 پر جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد وقت مناسب پر انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آمد بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم. نیاز حسین بھی انشاءاللہ مخصوص سین کو خاص جو ترکیب ہے ہماری اور QR کوڈ کے ذریعے ترکیب بنے گی بھی انشاءاللہ ان کو وہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. مدنی مذاکرے میں جو بھی شامل ہیں فیضان مدینہ کراچی میں، تو آپ کو QR کوڈ اسکرین پہ بھی دکھایا جا رہا ہے اور مسجد میں بھی یہ پینافلیکس آویزہ ہیں، وہاں سے آپ اسکین کر کے جو شرائط پر آپ کا عمل ہے اس کو فل کر دیں. آپ کو ایک SMS موصول ہوگا، تو وہ SMS دکھا کر آپ کو پھر نیاز انشاءاللہ پیش کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. میرے اہل سنت جی بارگاہ میں عرض ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں بعض اوقات تھے تو کہ لین دین کے ٹائم تے جو بروکر حضرات ہوں وہ چونتا کہ جو بھی مناسب ہوگا وہ کمیشن کر لیں گے. تحقیق کرنو صحیح ہے کہ نا؟ ذرا پلیز ارشاد فرمائی دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. امیر اہل سنت، ہمارے یہ سہیل اتاری صاحب
جو ہیں انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بروکر حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی مناسب ہو آپ دے دیجیے گا، اور پھر جب لین دین کا معاملہ آتا ہے تو کمیشن مانگا جاتا ہے وہ 1% یا 2%، تو اس میں پھر بعد میں ناراضگی ہو سکتی ہے۔ آخر سوال کے آخر میں جو جنہوں نے ترجمہ کیا انہوں نے تو جواب بھی دے دیا ہے کسی حد تک۔ تو یہ ہے نا کہ جن ریئل اسٹیٹ ہو یا بیا کوئی بھی معاملات ہوتا نا جن میں کاروبار یا کرایہ ہو، بعض وہ رکشے والا بھی چنتا آپ کے انصاف سے دے دینا، مزدور چنتا اپنے انصاف سے دے دینا، نہ بچی تھی لڑائی۔ تو یہ اسلام آپس کی اس طرح کی لڑائیوں کی وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شک نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ ہو یا جو بھی ہو ان میں جڑا ڈینو تے آئے گنو تے آئے کہ ڈینو کھپنو گنو کہ خبر ہے کہ مرنو، تو یہ اجرت جن کے چنتا اجرت آئے محنتانو مجوری یہ بدے کہ نکی کریو کھپنو تے کریو کھپنو تے کرے اگر وہ اگیا بتا رہا ترجمے میں سوال ہے کہ بھئی لڑائی تھی تھی بعض اوقات تو لڑائی جو چانس موجود ہے ان میں، یا تو عرف ہوئے کہ بھئی اترو آئے نہیں بدے خبر ہوئے تو وہ تو بھی گال ہے، لیکن جہاں این آئیں مرضی سے ڈی ڈی آر تو یہ گناہ ہے اڑو کرنو ای نہ کرا ہوئے تے کری گنا ہوئے، بھلے وہ نہ کرے تو پانچے تے کری گنا ہوئے، بھاڑو بھی تے کری گنا ہوئے، مکان گری آئے تو ان جو بھاڑو بھی آئے ڈینو گنو تو یہ بھی طے کری گنا ہوئے، جہاں بھی آئے نا امام آئے تو امام کے چن کے تو ہم آپ کو خوش کر دیں گے، تو پنج ٹائم کی نماز پڑھن جو امام تو ان کی اجرت تو جائز ہے، تو یہ بھی طے کریو خبنو اترو نہ اترو جو بھی بارگیننگ تھے جو بھی چھے طے کریو خبنو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اردو میں بھی میرا خیال میں نے بول دیا ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور اور شاہد اتاری FGF سے مدد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم الحمدللہ آپ کی پکار پہ جو آپ کو ایک خون کے مریض بچے نے کی تھی تھیلیسیمیا کے، اس کے بعد سے لے کے ہزاروں بوتلیں الحمدللہ خون کی ڈونیٹ کر چکی ہیں، لیکن بعض اسلامی بھائی یہ کوشچن کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم خون دیتے ہیں تو ہمیں وقت پہ خون ملتا نہیں، آپ ہماری رہنمائی بھی فرما دیں کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے، اور دعاؤں سے بھی نواز دیں کہ ہم FGF کی طرف سے دعوت اسلامی کی طرف سے جو فلاحی کام کر رہے ہیں اس میں مزید برکت ہو۔ ایک سوال تھوڑا تھا مطلب ریکارڈنگ برابر نہیں تھی۔ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتنے ڈونیٹ کر چکے ہیں لیکن بعض لوگ پھر بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وقت پر خون ملتا نہیں ہے، تو ان کو کیسے جواب دیا جائے؟ ویسے یوں تو کافی خون لوگوں نے دیا ہے مریضوں کے لیے، تھیلیسیمیا سے ہم لوگ چلے تھے لیکن پھر اس کو عام کیا کہ سب کے لیے ہو جس کو بھی ضرورت پڑے، تو ماشاءاللہ کوشش کرتے رہیں۔ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک بار آدمی نے دے دیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایک دے دیا، تو اس کی اب مجھے اس کا مدت پتہ نہیں ہے کہ کتنی مدت کے بعد دوبارہ دے سکتا ہے، کچھ ہے اس کی 3 ماہ، 3 ماہ میں ایک بار یہ بتا رہے ہیں، تو 3 ماہ میں ایک بار خون دے سکتے ہیں، بلکہ شاید یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، یہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے نا، تو 3 ماہ میں خون دے دیں، یہ بہت بڑا نیک کام ہے۔ جس کا بچہ سمجھو تھیلیسیمیا میں مبتلا ہے اس کو کتنی خوشی ہوگی جب اس کے بچے کو خون مل جائے گا وقت پر، یا جو مریض بعض ایسے ایمرجنسی مریض ہوتے ہیں شدید زخمی ہوتے ہیں کہ اگر اس کو وقت پر خون نہ دیا گیا تو یہ دم توڑ جائیں گے، تو ایسوں کو بھی کام آ جاتا ہوگا، کسی کی جان بھی بچ جاتی ہوگی۔ اب خون تو بکتا بھی ہے، یہ خون میں بکنے میں بھی سنا ملاوٹ ہوتی ہے اور طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ کہ خون دینا چاہیے۔ اور اب جیسے ہم جیسے بوڑھے نہیں دے سکتے وہ کام کا نہیں ہے ہمارا خون، لیکن یہ کہ جو دے سکتے ہیں یہ تو ڈاکٹر بتائے گا، آپ کا ٹیسٹ لے گا کہ یہ خون کام آئے گا نہیں آئے گا، جو بھی اس کے پروسیجر ہے وہ پورے کرے گا۔ تو میری درخواست ہے کہ تمام اسلامی بھائی اپنا ذہن بنا لیں کہ 92 ڈیز، ہر 92 ڈیز کے بعد 92 دن کے بعد ایک مرتبہ اپنا بلڈ دے دیا کریں۔ اگر یہ سب طے کر لیں گے نا کہ میں نے دینا ہے، ماشاءاللہ تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مگر بولے ہاتھ اٹھا رہے ہیں،
क्या शान है। हमारे कैमरे मैन भी हाथ उठा रहे हैं, ये भी देंगे, दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो यूं मतलब ये नहीं कि खून देते रहे, हर 92 दिन में एक बार खून की बोतल देनी है। इंशाअल्लाह आप कमज़ोर नहीं होंगे, मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे और नमाजें पढ़ेंगे। नमाजों के लिए लोगों को मस्जिदों में ले जाएंगे और फजर के लिए जगाएंगे और काफिलों में सुन्नतें सीखने सिखाने के काफिलों में सफ़र करेंगे। इंशाअल्लाह 12 दीनी काम जो मखसूस हैं दावत इस्लामी के, उनके धूमधाम मचाएंगे, ताकत आएगी, खून से इंशाअल्लाह कमज़ोरी नहीं होगी। हिम्मत करें। मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि मतलब मेरा भी दिल करता है मैं खून दूँ, लेकिन मैंने पहले तो 2 हाथ उठाए देखे, मेरा खून हाजिर है, लेकिन पहली बार में मुझे भी पता नहीं था कि मेरा खून नहीं काम आएगा। जो मुझे याद कुछ आ रहा है, कोरोना के दिनों में मैंने ऐलान, हमने तरकीब बनाई थी ना, तो मगर पता चला कि बुढ़ों का खून ना चले, और निकम्मे हो गए। बस अल्लाह जो काम के हैं उनके सदक़े में कबूल कर दे। तो आप काम के, आप ये भी आपके लिए मकाम है, शुक्र है अल्लाह का। मैं सजदे शुक्र करेंगे आपका खून काम का है, किसी ज़रूरतमंद को, दुखियारे को काम आ रहा है आपका खून, हमारा काम नहीं आता खून, निकम में हुई। ये हमारे कैमरामैन उधर देखो वो हाथ उठाए हुए हैं, मैं भी खून दूंगा। तो हर महीने सारे इस्लामी भाई, सारे आशिकाने सहाबा वाले बैत ये नियत करें कि हर महीने, हर 3 महीने में एक बार खून दूंगा इंशाअल्लाह। सब इंशाअल्लाह देंगे खून इंशाअल्लाह। अच्छा, और यहाँ दूसरों को तैयार भी करेंगे। अब जो सारे तो मौजूद नहीं है ना सारे सुन रहे हैं, और कई ऐसे होंगे कि जो हाँ माशाअल्लाह हमारे नातख्वान भी खून देंगे, भाई ये भी हाथ उठा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, सबको सवाब की ज़रूरत है, और आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत करना कितना अजीम सवाब है। सब हिम्मत करें इंशाअल्लाह। और जो नहीं तैयार होते, ये मुहर्रम शरीफ के दिन है, कुर्बानियों के दिन है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक काम सौंपता हूँ, आप 10 इस्लामी भाई, आशूरे के 10 दिन, 10 तारीख को ना मुहर्रम की, अब 10 इस्लामी भाई, हर इस्लामी भाई इन कुर्बानियों के दिनों में 10 इस्लामी भाई को तैयार करें कि वो 3-3 महीने खून देंगे इंशाअल्लाह। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंशाअल्लाह, आप कोशिश तो करें यार, समझाएंगे तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये बगैर बोले हाथ उठा रहे हैं कि हम 10-10 इस्लामी भाइयों को तैयार करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके भाई भी मान जाए, आपके दोस्त इस्लामी भाई बहुत हैं यार, हमारे तलबा किराम के जज्बे होते हैं, इनमें जज्बा ज़्यादा नोट किया जाता है, ये भी देंगे, असातिज़ा किराम भी देंगे इंशाअल्लाह। जिनको अल्लाह तौफीक देगा वो देंगे। और ये देखो उधर से लाहौर वाले भी हाथ उठा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। उठा थोड़े रहे सही, पंजाब के शहर वैसे तो जोशीले होते हैं, उठा ली। तो खैर वो जिसकी नीयत बने, वाकई नीयत हो, उसे खोटा हाथ नहीं उठाना है, फिर गुनाहगार होंगे। तो इंशाअल्लाह FGRF वाले तो अभी झूम रहे होंगे खुशी से। वाह, अच्छा ये क्यों खुशी से झूमेंगे, इनको पैसे थोड़ी मिलेंगे, तो इनका जज्बा है ना कि आका की दुखियारी उम्मत की खिदमत के लिए इतने सारे आशिकाने साहबा अहले बैत तैयार हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कोशिश करें, और मुझे 10-10 तैयार करने की खुशखबरियाँ भी सुनाएं। ये और कैमरा मैन हमारे देखो 2 हाथ उठा रहे हैं, भाई 3 महीने में 2 बार आपका खून नहीं लेंगे, एक बार लेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये भी जज्बा है माशाल्लाह। हमारे PCR में भी यहाँ तकरीबन 14 इस्लामी भाई हैं और सब ने नियत करी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी मूवमेंट चलाएंगे ना, एक को मतलब तैयार करें, फिर ये कि खाली हाँ एक बार बोल दिया, फिर आपने मुड़ के नहीं देखा कि हम छूटे पड़े, इसने हाँ बोल दिया, बेड़ा ही पार है, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, और हर तीसरे महीने या 2-4 दिन पहले याद कराना होगा, भाई लिस्ट बनानी होगी आपको, 10-10 की बनानी है ना, 10 की लिस्ट बना लें, इनका व्हाट्सएप नंबर या जो भी है वो ले लें, और इनको ये है कि आपको काम मिला कि इनको आपने याद दहानी करवानी है कि आपका टाइम आ गया, और ये पता हो कि इसने किस तारीख को खून दिया, फिर इसको 3 महीने के बाद आप याद दिलाएं। तो ये अच्छी नीयत करेंगे याद दिलाने की, इसमें भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। FGRF वालों को अल्लाह बरकत दे। मैं तो इस शोबे से यकीन माने बहुत खुश हूँ, मैं मतलब अच्छा लगता है। चलो आज मुझे मेरी ज़ात को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि चलो मेरा ये इलाज करवा दें या कुछ, लेकिन मुझे समझ आती है कि जिनका ये इलाज करवाएंगे माशाअल्लाह क्लिनिक और
मोबाइल क्लिनिक और क्या क्या चल रहा है, फिर शजरकारी की अहमियत हम नहीं समझते, ये बहुत अहमियत है, समझे। तो ये मतलब ताज़ा हवा में फराम करते हैं शजर, तो ये इस काम की इनको ढूंढने और ये लगे हुए हैं, तो ये मेरी समझ में आते हैं कि ये काम जो है ना मदीना काम है, बड़ा आखिरत वाला काम है ना। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, हदीस पाक में खैरुन्नास मन यनफउन्नास, के लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। तो ये FGRF लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो इसके साथ आप फिजिकली भी अगर शामिल हो सकते हैं तो ज़रूर हों, माली तौर पर ताउन कर सकते हैं, तब भी जाहिर है कि अपने पल्ले से बेचारे थोड़ी देंगे, तो माली तौर पर भी ताउन होगा तो ये आगे और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, कि जिनमें पैसों के बगैर तो कुछ नहीं होता, पैसे तो चाहिए। तो ये हर तरह से ताउन करें, अल्लाह करेगा तो आखिरत में इसका बहुत अजर सवाब मिलेगा। इमाम अली मकाम ने तो इतना खून दिया कि मतलब मज़ार शरीफ बन गया आपका, लेकिन आप एक बोतल दोगे तो मज़ार नहीं बनेगा, माफ़ी के साथ, ये दो तो सही यार। तो यूं मतलब ये कि आपको देना है इंशाअल्लाह, और देना है और दूसरों से भी खून लेना है, इन मानो कर कि उनको तैयार करना है और फॉलो अप करना है कि इन्होंने दिया कि नहीं दिया, तो शाबाश भी देनी है, हौसला अफजाई भी करनी है। तो इस तरह पीठ थपकेंगे तो इंशाअल्लाह काम बढ़ता चला जाएगा। अपना ये काम भी चलना चाहिए, नेकी की दावत का काम भी चलना चाहिए, नमाजी बनाने की तहरीक भी अपनी पुरजोश तरीके पर जारी रहनी चाहिए, सब काम करने हैं इंशाअल्लाह। तो यहाँ एक चीज़ दो तवज्जो अर्ज करनी है। एक तो ये कि जो FGRF के तहत जो है वो बाकायदा हमारे कैंप लगते हैं, तो जो खून देना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अपने शहर में या अपने जो भी ज़िम्मेदार हैं उनके ज़रिए बाकायदा कैंप लगवाएं, और ताकि FGRF के तहत ही हम ये खून जो है वो दें, और फिर मुताल्लिका जो इदारे हैं जिनको ज़रूरत होती है थैलेसीमिया और दीगर ज़रूरियात के तहत, तो वहाँ पर जो है ये खून जो है वो पहुँचाया जा सके। दूसरी बात जो सवाल में हुई थी अमीर सुन्नत से अर्ज़ है, तो उसमें ये कह रहे थे कि हमें जब खून की ज़रूरत पड़ती है तो हमें नहीं मिलता। तो यहाँ हमारी मजलिस की तरफ से तय है कि हम खून लेकर जो इदारे वाले हैं उनको देते हैं, हम खुद से उनको खून लेते नहीं हैं उनसे, ताकि ज़ाहिर इतनी बड़ी तहरीक तंजीम है तो हम ज़ाहिर थोड़ा सा ही उनको ज़रूरत का जो खून है वही पहुँचा पाते हैं। अगर हम उनसे डिमांड करना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर फिर तो बहुत ज़्यादा खून चाहिए। तो लिहाजा ये हमारा तय है मजलिस का कि हम जो भी इदारे हैं उनको खून देते ज़रूर हैं, हम उनसे डिमांड नहीं करते कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप खून दीजिएगा। हम वन साइड देते हैं खाली, जी लेते नहीं है। क्या बात है या अल्लाह पाक, जो जो आशिकाने रसूल हर 3 महीने खून देने की नीयत करते हैं उनको, और जो मेरे मदनी बेटे इस बात का भी अज़्म करते हैं कि हम 10-10 आशिकाने साहबा अहले बैत, आशिकाने साहबा अहले बैत को तैयार करेंगे खून देने के लिए, फिर इनको फॉलो अप भी करेंगे और इनको पक्का कर देंगे कि हर 3 महीने ये खून देते रहें FGRF के कैंप वगैरह में। FGRF वालों को, उनको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बरकतें नसीब फरमा, करबला वालों का सदका इनकी झोली में डाल, इनसे आफतें बलाएं दूर रख, और अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्त रख और रोजी रोजगार में खैर व बरकत दे, और इन सबको बार बार हज नसीब फरमा, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा, सिर्फ अपने दर का मोहताज रख, गैर का मोहताज ना कर। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जवाब दीजिए। लब्बैक। बारिश ना होती हो तो कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? सवाल भी मौके का है या क्या है, मतलब बारिशें हो रही हैं तो बारिश ना होती हो तो कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? क्या बात है। चलो नमाज इस्तिस्का। जोर से जरा। नमाज इस्तिस्का। नमाज इस्तिस्का। जवाब दुरुस्त है। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाइए। सहाबा का गदा हूं और अहले बैत का खादिम,
इंशाल्लाह मदरसतुल मदीना के बच्चे हमारे दरमियान हैं, इनसे जवाब लेते हैं। सादात किराम आए हुए हैं। अच्छा, मदरसतुल मदीना के अलग से होंगे ना जी, माशाअल्लाह। सहाबा का गदा हूँ और अहले बैत का खादिम, इसे है आपकी तो इनायत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। सूरह काफिरून में कितनी आयतें हैं? याद बहुत सौ है, लेकिन आयतों की तादाद कम को याद है, तो बहुत सौ याद होगी। 6 आयतें। जवाब दुरुस्त है। यौम आशूरा कौन से दिन को कहते हैं? अक्सरियत को पता, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता लगता, वो हाथ नहीं उठा रहे। चलो पता चल जाएगा अभी। 10 मुहर्रमुल हराम। जवाब दुरुस्त है। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के किस साहिबजादे से हुसैनी सैयदों का सिलसिला चला? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी मुद्दत तक हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाईजान हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितनी रही? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6 माह। 6 माह और बादशाहत क़यामत तक हमारे दिलों पर बादशाह है। अल्लाह। वो कौन सी नमाज है जिससे पहले 2 अज़ानें दी जाती? इनका जवाब दुरुस्त है। हाँ, अच्छा 6 महीने कहा इन्होंने जी। जवाब दुरुस्त है। वो कौन सी नमाज है जिससे पहले 2 अज़ानें दी जाती है? नमाज जुमा। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, नमाज जनाजा से पहले अजान दी जाती है या बाद में? जवाब दीजिए। नमाज जनाजा से पहले अजान दी जाती है या बाद में, या क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद में दी जाती है। क्या शान है आपकी। बाद में दी जाती है। चलो भाई, इस बुजुर्गों से इनका जवाब इंशाअल्लाह। और कोई? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज जनाजा के लिए अजान नहीं दी जाती। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, 9 हो चुके, अब 10वां सवाल। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाइए। क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाब अहले बैत का,
ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا؟ جواب درست ہے. حسین ہمارے ہیں مولا حسین ہمارے ہیں. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کرنٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، اگر کسی کو جانور کھا گیا اور اس کی مٹی کی قبر نہیں بن سکی تو اس سے قبر کے سوالات کہاں ہوں گے؟ سوال نمبر 2، عام طور پر قبر میں مردے کا تمام جسم اور ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، ایک ذرہ باقی رہتا ہے جسے عجب الزم کہا جاتا ہے، بتائیے یہ ذرہ ہر انسان کے جسم میں کہاں ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، اہل بیت میں سے کس بزرگ کا لقب سجاد ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلامی میں نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ پہلے سوال میں تھوڑی ترمیم کرنی ہوگی. لبیک. جب جانور نے تھوڑا کھا لیا باقی جسم چھوڑ دیا تو اب وہ پیٹ میں قبر کیسے بنے گی؟ سمجھ میں یہ آتا کہ وہ کسی کو جانور کھا گیا، بس یہ الفاظ کے کسی کو جانور کھا گیا اس کی قبر کہاں بنے گی، جبکہ وہ یعنی کسی کو جانور نے نگل لیا. یہ میرا خیال ہے مناسب انشاءاللہ. تو یہ اب کر لیجیے. سوال نمبر 1، اگر کسی کو جانور نگل گیا تو اس کی قبر کہاں بنے گی اور اس سے سوالات کہاں کیے جائیں گے؟
محرم شریف 1447 میں ملنے والی نفلی روزوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 49,595 49,595. اسلامی بہنوں کی تعداد 32,259 32,259. ٹوٹل تعداد 81,854 81,854. یاسین شریف پڑھنے اور سننے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 44,554 44,554. اسلامی بہنوں کی تعداد 28,137 28,137. ٹوٹل تعداد 72,691 72,691. 1 جولائی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئی؟ جواب انبیاء کرام علیہم السلام پر. سوال نمبر 2، کیا امہات المومنین اہل بیت اطہار میں شامل ہیں؟ جواب جی شامل ہیں. سوال نمبر 3، مرحوم کی ایک نماز کے فدیے کے طور پر کتنے صدقہ فطر دینے ہوں گے؟ جواب 1 صدقہ فطر. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: شاہزیب اتاری بن نیاز علی، جیکب آباد سندھ، فیاض احمد مستوئی سکھر، محمد یوسف قاسمی اتاری فیضان مدینہ کراچی، محمد یوسف اتاری مدنی خیبر پختونخوا، بنت جاوید اتاریہ لاہور، عبد الوحید خزدان بلوچستان، محمد عمران اتاری پاک پتن شریف. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الوحید خزدار بلوچستان، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. ماشاءاللہ یہ ہمارے لاہور میں جو سبزہ زار میں آج مدنی مذاکرہ اجتماع ہوا ہے، تو ہماری ایف جی آر ایف کی کا جو شعبہ ہے ان کا بھی ایک بڑا اچھا ترکیب ہے کہ وہ ایسے موقع پر بھی اپنے کیمپ لگاتی ہے. تو آج ہی امیر علیہ سنت آپ نے اعلان کیا ہے اور یہاں پر اتفاق سے ہمارے ایف جی آر ایف کے تحت کیمپ بھی لگا ہوا ہے. تو ابھی ہمارے رکن شورا جی یافور بھائی کا میسج آیا تھا کہ انشاءاللہ الکریم آج مدنی مذاکرے کے بعد جو ہے وہ بلڈ دینے کی بھی یہاں بھرپور ترکیب فیضان بنائی. مدینہ کے باہر کیمپ لگا ہوا ہے جی باہر کیمپ لگا ہوا ہے. پہلے اعلان کرتے ہیں نا. چلو ماشاءاللہ. اب تمام اسلام بھائی جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا یہاں نہیں امیر عرض یہاں نہیں، یہ لاہور والوں نے آج وہاں پر اپنے یہاں جو اجتماع رکھا ہے تو وہاں پر حاجی یافور بھائی نے پیغام دیا کہ وہاں کیمپ لگا ہوا ہے اور آج آپ نے ترغیب دلائی ہے. تو یہاں کے جو لاہور کے اسلامی بھائی ہیں وہ انشاءاللہ آج ہی ہاتھوں ہاتھ بلڈ دینے کی ترکیب بنائیں گے. کیا بات ہے، اگر کاش ہمارے یہاں بھی ہوتا نا. ابھی اچانک ہی ہوا جو کچھ ہوا. جی 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 کل سے انشاءاللہ اگر ممکن ہو انشاءاللہ تو لگا لیا جائے. یہ کیمپ کے کچھ ویڈیوز بھی دے دیے انہوں نے. اب کتنے یہ سفر کر جائیں گے ادھر ادھر سے آئے ہوئے، ورنہ وہ آج روکڑا کالے ادھار، گجراتی کہاوت ہے، اس کا اردو بنے گا آج نقد کل ادھار. آج ہاتھوں ہاتھ مل جاتا خون. انشاءاللہ مستقل ترکیب بھی جاؤ، اگر سفر کرو نہ جو کل ہیں تو وہ تو کل موقع کی مناسبت سے کیمپ ہوگا تو اللہ کرے گا تو آپ دے دیجئے گا. مجھے اللہ کرے فگر بھی مل جائے نا کہ اتنے ماشاءاللہ اتنوں نے یہاں دیا، اور لاہور والوں کو بھی فگر مل جائے کہ کتنوں نے خون کا عطیہ دیا. اور دیگر بھی جو بڑے بڑے اجتماع جہاں جہاں ہو نا ممکنہ صورت میں وہاں بھی یہ کیمپ لگانے چاہیے ممکن ہو تو. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین دعا میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہل. ہمارے پاک پروردگار یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور اب تک میرے پاس موجودہ نیکیوں کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہ نیکیاں اپنے کرم سے قبول فرما. ان نیکیوں کا ثواب یا اللہ کریم مجھ گناہگار کے عمل کے مطابق نہیں، اپنی شان کریمی اور رحیمی کے مطابق عطا فرما. میری نیکیوں کا ثواب اور حاضرین و ناظرین جو مجھے اپنی نیکیاں اصال ثواب کریں، یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفیٰ حسنین، کریمین، جلیلین، شہیدین، قمرین، منیرین، نیرین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم امام غزالی غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، نیک اعمال کی عاملات و عاملین، اور 8، 9، 10 محرم میں سفر کرنے والے قافلوں کے مسافرین، اور جو اسلامی بہنیں اپنے محارم پر انفرادی کوشش کر کے ان کو قافلوں میں بھیجیں، یا اللہ یہ ثواب ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہماری حتمی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، بھائیوں کی بہنوں کی اولاد کی بخشش فرما دے، کربلا والوں کا صدقہ دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما، کربلا والوں کا صدقہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما، کربلا والوں کا صدقہ دین کا پیغام گھر گھر ہر فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، قرضے داریاں، ساری پریشانیاں تجھ پر سب کچھ ظاہر ہے، ہماری پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ یا اللہ نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، تو ڈر اپنا عنایت کر، تو ڈر اپنا عنایت کر، رہے اس ڈر سے آنکھیں تر، میٹا خوف جہاں دل سے، میٹا دنیا کا غم مولا، کرم مولا، رحم مولا، کرم مولا، کرم مولا، تو بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی، مولا نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، کرم مولا، رحم مولا، کرم مولا۔ اللهم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے حسین تمہیں سلام، میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. پارغائے صحف غنچغائے قدس، پارغائے صحف غنچغائے قدس. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی. غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خطبت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، میرے حضور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وأنا من الحسين حسين ابن علي حسين ابن علي حسين ابن علي حسين ابن علي کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے کیا کیا بیان کروں میں کیا کیا حسین سے روشن ہے دین حق کا ستارہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت ظاہر ہے شان اہل بیت دین کا پیغام خبر ہے یہ عام. فیضان مدینہ کراچی میں ماہ محرم شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری. 6 محرم شریف کو بھی امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو اپنے قیمتی نکات سے نوازا. امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات ارشاد فرمائے. خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت سے فیض پایا. فیضان مدینہ فیصل آباد میں پاکستان مشاورت کے اراکین کا آن لائن مدنی مشورہ ہوا. محرم شریف میں یوسی سطح پر ہونے والے فیضان صحابہ و اہل بیت اجتماعات کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. نگرانی پاکستان مشاورت نے یوم عاشورہ قافلہ تیاری کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی. یورپی ممالک فرانس اور مالٹا میں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت. مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء عاشقان رسول کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سمیت دیگر شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب بھی کیا گیا. فیضان مدینہ ہیوسٹن امریکہ سے دوسرے سٹی وائلی کے فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کا قافلے میں سفر. عاشقان رسول کے سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں بھی شرکت رہی اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ ہوا. فیضان مدینہ وائلی میں شعبہ جامعۃ المدینہ کے تحت پروگرام کا انعقاد. حصول علم دین کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کا ذہن دیا. جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام ملتان میں شعبہ کفن دفن کے تحت غسل میت و کفن دفن کورس کا انعقاد کیا گیا. دین کا پیغام خبر ہے یہ
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दावत इस्लामी की मदनी खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं नाज़रीन, फैज़ान मदीना कराची में 6 मुहर्रम शरीफ की रात होने वाले मदनी मुज़ाकरे के हवाले से, जिसमें काफिलों के आशिकान रसूल, मकामी इस्लामी भाइयों, जिम्मेदारान दावत इस्लामी और तलबा इकराम ने भी शिरकत की। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस्लामी भाइयों को अपने कीमती निकात से नवाजा और इनकी जानिब से किए गए सवालात के इल्म और हिकमत से भरपूर जवाबात भी इरशाद फरमाए। सवाल ये है कि 8, 9, 10 मुहर्रम 3 दिन काफिलों की अल्हम्दुलिल्लाह बहारें हैं, तो 8, 9, 10 मुहर्रम काफिले में सफ़र के हवाले से कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि इन दिनों में काफिले में हमें सफ़र क्यों करना चाहिए और इसकी अहमियत कितनी है। कुर्बानी के दिन है तो कुर्बानी देंगे तो इंशाल्लाह सवाब ज्यादा मिलेगा, इससे और कई गुनाहों से भी बचेंगे, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ इन दिनों में कुछ वो जो रोडों पे हो रहा होता है, ढोल बज रहे होते हैं और तमाशे बन रहे होते हैं, तो ये इनसे भी अल्लाह करेगा तो कुछ न कुछ बचत हो जाएगी। जहाँ आप जाएंगे वहाँ भी ये चीज़ें तो हो सकता है, लेकिन ये कि एक मस्जिद में रहना और एक माहौल बनता है ना, तो बचत का सामान हो सकता है, लेकिन घर पे होंगे तो शायद इसका बचत का सामान और मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी ये सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें मिलती होंगी, बहुत कुछ मिलता होगा, लेकिन ये वैसे भी नहीं देखना और दिल से बुरा भी जानना है कि ये क्या तमाशा है। इसाले सवाब करना है, नियाज करना है, कुरान ख्वानियाँ करनी है, रोज़ा रखना है। आशूरे के रोज़े के अपने फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह पाक तौफीक दे तो 3 दिन के लिए काफिले में ज़रूर सफ़र करें, अल्लाह के घर में रहें। फिर यह कि काफिले में जो तरीक़े कार दिया जाए उस पर पाबंदी भी करें। इसमें बाज़ ऐसे भी होते होंगे जो बस चल पड़ते होंगे, तो सेल्फियाँ जगह जगह लेते होंगे और इधर उधर हो सकता है तमाशे में भी भाग के चले जाते होंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कोई करे ना तो आप उनको इनफरादी कोशिश करें। यह भी आपको एक काम मिलेगा ना, तो समझाएं कि यार ये गुनाहों से बचने के लिए तो हमने मस्जिद में पनाह ली थी और यार आप कहाँ जा रहे हो, तो अल्लाह करेगा तो ये कोशिश करेंगे, यानी कि फायदे का पहलू ही गालिब और मौजूद। तो इंशाल्लाह आप खुद भी सफर करें और दूसरों को भी सफर करवाएं। या अल्लाह पाक जो 8, 9, 10 मुहर्रम शरीफ को जब भी जिस साल भी दावत इस्लामी के सुन्नतें सीखने सिखाने के काफिले में सफर करे, या अल्लाह पाक उसको इमाम हुसैन शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाना जान की शफाअत नसीब फरमा और जन्नतुल फिरदौस में इनको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन का पड़ोसी बना। और अल्लाह पाक इनकी दुनिया की मुश्किलें भी आसान कर, रोजी रोजगार में भी खैर व बरकत दे और नेक बना दे, नमाजी बना दे। या अल्लाह पाक जो मेरी मदनी बेटी अपने महारिम पर कोशिश करे, चाहे कामयाब हो या ना हो, कोशिश करे 8, 9, 10 मुहर्रम के काफिलों में सफर कराने के लिए, तो उसके हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी खुश नसीब इस्लामी भाइयों ने अमीर अहले सुन्नत की सोहबत, मलफूजात और दुआओं से फैज़ पाया। आपने शुरका के सवालात के जवाबात भी दिए। अब्दुल मजीद अत्तारी मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से आपकी ज़ियारत के लिए हाजिर हुए हैं जी। मेरा सवाल ये अर्ज ये है कि आपको कितने साल हुए दावत इस्लामी में? 38 ईयर्स पुराने हैं ना जी। हाँ, तो कई बार आ चुका हूँ, तो आप उस वक्त लड़के होंगे। मेरी उम्र उस वक्त 35 साल की उम्र थी, आपकी 32 साल की, जब मैं आपसे बरीद हुआ था। तो फिर आप अच्छा, वो तो मगर हैं तो बहुत पुराने ना, 38 साल पुराने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्योंकि आपकी उम्र मुझसे छोटी लगती है, बाजार तो लगती है, वल्लाह अल्लाह बेहतर है। ये जी 12 मदनी कामों की बरकत से मुझे ये दावत इस्लामी की बरकत से मुझे ये तंदुरुस्ती और सेहत मिली हुई है। तो उम्र कितनी है आपकी? 78। मुझसे बड़े ही तो अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, तो बिल्कुल जवान लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आपकी दुआओं से जी। क्या बात है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 12 मदनी काम पूरे करूं जी। क्या बात है, क्या बात है। भाई दे दो इनको यार, न्यास दे दो। तो मेरी बिरादरी के है ना, मुझसे बुजुर्ग हैं ये, मैं बुढ़ा हूँ, और हो सकता है कुछ और भी अब जोश में आके ऐलान कर दें। अर्ज़ है जी, मेरा सवाल ये है कि किसी को जादू और टूने से ख्वाब में डराया धमकाया जा सकता है? जी हाँ, ख्वाब में भी
जादू से, टोने से, जिन्नात, ये डराने की तरकीब तो मुमकिन है। ये बाबा जी और आमिल और ये कुछ काला मेला करके भी ये है, मतलब अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए। फैज़ान मदीना फैसलाबाद में पाकिस्तान मुशावरत का ऑनलाइन मदनी मशवरा हुआ, जिसमें मुहर्रम शरीफ में यूसी सतह पर होने वाले फैज़ान सहाबा व अहले बैत इज्तिमाआत की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। निगरानी पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने यौम आशूरा काफिला तैयारी के हवाले से इस्लामी भाइयों की रहनुमाई भी की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब के शहर फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में कायम मदनी मरकज फैज़ान मदीना में पाकिस्तान मुशावरत के अराकीन का ऑनलाइन मदनी मशवरा हुआ, जिसमें अराकीन शुरा और दीगर मुताल्लिक़ जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। मदनी मशवरे में पहली मुहर्रम शरीफ से 3 मुहर्रम शरीफ तक यूसी सतह पर होने वाले फैज़ान सहाबा व अहले बैत इज्तिमाआत की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। रुकन शुरा और निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी ने इस्लामी भाइयों की तंजीमी और अखलाकी रहनुमाई की और इन्हें यौम आशूरा के काफिलों की तैयारी के हवाले से आदाब भी दिए। इस हवाले से निगरान पाकिस्तान मुशावरत ने मदनी खबरों को बताया। अमीर सुन्नत फरमाया करते हैं कि दावत इस्लामी काफिला तहरीक है और अल्हम्दुलिल्लाह आशूरा के मौके पर 10 मुहर्रम पर इस साल 1447 हिजरी में जुम्मा हफ्ता इतवार 8, 9, 10 मुहर्रम को अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों काफ़िले सफ़र करेंगे, लाखों इस्लामी भाई काफ़िलों के मुसाफिर बनेंगे, सुन्नतें सीखने के लिए, सिखाने के लिए, नमाज की दुरुस्ती के लिए, कुरान की दुरुस्ती के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और साहबा और अहले बैत अतहार का जिक्र खैर करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में यूसी सतह पर इज्तिमात 1 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक इसकी तरकीब है और उसको भी हमने करना है। और 10 मुहर्रम को पाकिस्तान में 565 इज्तिमात जो वीकली होते हैं उन सतह पर इज्तिमा होगा और जिक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किया जाएगा। टंडो जाम सिंध की नौरानी जामे मस्जिद में फैज़ान सहाबा व अहले बैत इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने माह मुहर्रम शरीफ की अहमियत व फजीलत और शहीदान करबला की कुर्बानियों के हवाले से सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को काफिलों में सफर की तरगीब भी दिलाई। सिंध के शहर टंडो जाम में कायम नूरानी जामा मस्जिद में फैज़ान सहाबा व अहले बैत इज्तिमा हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता शख्सियात, ताजिरों, मकामी आशिकान रसूल, टाउन निगरान समेत दीगर इस्लामी भाइयों ने भी शिरकत की। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने माह मुहर्रम शरीफ की अहमियत व फजीलत, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु व दीगर शहीदान करबला की कुर्बानियों, नमाज की फजीलत के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को भी नमाज की पाबंदी करने, इल्म दीन सीखने, नेक अमाल करने की तरगीब दिलाई और शहीदान करबला के इसाले सवाब के लिए 8, 9 और 10 मुहर्रम शरीफ को दावत इस्लामी के तहत 3 दिन के काफिले में सफर की तरगीब भी दिलाई। इज्तिमा के अख्तिताम पर सलातो इस्लाम पढ़ा गया। रुकन शुरा ने शुरका से मुलाकात भी की। दावत इस्लामी के तहत मुहर्रम शरीफ के काफिलों का सिलसिला जारी है। लाहौर पंजाब में कायम मदनी मरकज फैज़ान मदीना से 2 मुख्तलिफ काफिले कराची और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब रवाना हुए, जिन्हें रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने रवाना किया, जबकि नवाबशाह सिंध से कोटली सतिया पंजाब के पहाड़ी इलाके बेआगा लहतराड़ में भी आशिकान रसूल ने मदनी काफिले में सफर की सआदत पाई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पंजाब के इलाके झोर टाउन में कायम मदनी मरकज फैज़ान मदीना से शहीदान करबला के इसाले सवाब और सुन्नतों की धूमें मचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों की जानिब आशिकान रसूल 1 माह के काफिले में सफर पर रवाना हुए। रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने इस्लामी भाइयों को अपनी दुआओं में रवाना किया। फैज़ान मदीना झोर टाउन से ही एक और काफिला सुन्नतों की धूमें मचाने, नेकी की दावत आम करने और शहीदान करबला के इसाले सवाब के लिए कराची रवाना हुआ, जहाँ इस्लामी भाई फैज़ान मदीना कराची में माह मुहर्रम शरीफ के होने वाले मदनी मुज़ाकरों में शिरकत और अमीर सुन्नत की सोहबत से भी फैज़ पाएंगे। रवानगी से कबल रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने इस्लामी भाइयों की रहनुमाई की और इन्हें रवाना किया। इस हवाले से मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए रुकन शुरा का कहना था, दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है। इल्म दीन की बरकतें हैं, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की सोहबत हमें हासिल होगी। आज दावत इस्लामी का लाहौर फैज़ान मदीना मदनी मरकज फैज़ान मदीना जोड़ टाउन से मुआवनत बराए इस्लामी महनों का जो शुबा है, इनका काफिला रवाना हो रहा है। इंशाअल्लाह सफर होगा कराची की तरफ और कयाम होगा आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में। इल्म दीन की होंगी बरकतें और मुहर्रम की मुबारक रातें होंगी शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के साथ। अल्लाह पाक ये सफर कबूल फरमाए। दूसरी जानिब सिंध के शहर नवाबशाह से भी आशिकान रसूल का एक काफिला अमीर अहले सुन्नत के फरमान पर लब्बैक कहते हुए सुन्नतों की धूमें मचाने, नेकी की दावत आम करने, इल्म दीन सीखने सिखाने की नीयत से पंजाब के दूर दराज पहाड़ी इलाके कोटली सतिया बयागा लहतरार की एक मस्जिद पहुंचा, जहां दीनी कामों में शिरकत का सिलसिला रहा। तहसील निगरान कोटली सतिया, यूसी निगरान और दीगर इस्लामी भाई भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। बड़ी हिम्मत और जोर के साथ ये सफर किया और इन्होंने
میں دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا کریں۔ یہاں کے علاقے کے اسلام بھائیوں اور امام صاحب کے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا، نیکی کی دعوت میں اور اس کے ساتھ بیان میں بیٹھنا، انفرادی کوشش میں، ہر جگہ الحمدللہ ہمیں پیار و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون میں رہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے، دین کے لیے سفر کیا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ نیکسٹ ایئر بھی یہ سفر ہوگا انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو افریقی ملک موزمبیق سے خبر دیتے ہیں، جہاں ان شیلو کے اسپیشل پرسن اسکول کے اسٹوڈنٹس کے درمیان رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ اسپیشل پرسنز اسکول کے اسٹاف سے ملاقات کے دوران رکن شورا نے نیکی کی دعوت بھی عام کی۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موزمبیق کے پروونس نمپولا کے شہر انشیلو میں قائم اسپیشل پرسنز کے ایک اسکول میں رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری کی دیگر ذمہ داران کے ہمراہ آمد ہوئی، جہاں زیر تعلیم اسٹوڈنٹ سمیت مختلف شعبات سے وابستہ افریقن عاشقان رسول کے درمیان ایک پروگرام کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بتاتے ہوئے سنتوں کی اتباع میں نیکیوں بھری زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر رکن شورا کے بیان کا مقامی مبلغ دعوت اسلامی نے پرتگیش زبان میں خلاصہ بتایا، جبکہ اشاروں کی زبان میں بھی اس کی ترجمانی کی گئی۔ پروگرام کے دوران رکن شورا نے دعا کروائی۔ حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، جن نیک مقاصد کے پیش نظر آج ہم جمع ہوئے، مولا 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 اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ، تجھے رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت کا صدقہ گناہوں کو ہم سے نکال دے، ہم سب کو نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، تقی بنا دے۔ اور اختتام پر صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ مختلف شعبہ جات ہیں، ایک شعبہ اسپیشل پرسن بھی ہے، گونگے میرے اسلامی بھائی۔ اللہ کی رحمت سے اس وقت ہم نمپولا کے ایک علاقے انشیلیو کے اطراف علاقے میں آئے، یہاں پر ان کا یہ اسکول ہے اسپیشل پرسنز کا۔ الحمدللہ آج یہاں پر اجتماع رکھا، اگرچہ اس میں بولنے والے اسلامی بھائی بھی ایک تعداد میں انہوں نے بھی شرکت کی ہے، لیکن یہاں کی جو ٹیچرز ہیں، مینجمنٹ ہے اور یہاں کے جو گونگے میرے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بھی آج اجتماع میں شرکت کی۔ رکن شورا نے بہت زبردست تربیتی بیان فرمایا، کچھ سنتیں بھی سکھائی گئی۔ الحمدللہ اس طرح نیکی کی دعوت کا پیغام عام کیا جا رہا ہے، سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس طرح نیکی کی دعوت کا پیغام عام کر رہی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیے اور کسی نہ کسی شعبے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں آپ کا مقدر بنیں گی۔ ادھر اسپیشل پرسنز اسکول اور ہاسٹل کے ڈائریکٹر اور دیگر اسٹاف اور عہدیداران سے بھی ملاقات اور مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ ہوا، جس دوران نگران موزمبیق مشاورت نے نیکی کی دعوت عام کی، جبکہ اسٹاف و عہدیداران نے اسکول کا وزٹ بھی کروایا، جس دوران مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کاموں میں حصہ لیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ اور اب اپنے ناظرین کو خبر دیتے ہیں بنگلہ دیش سے، جہاں فیضان مدینہ کاٹ غریب تنگا میں رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوسری جانب فیضان بدر مسجد کا زرکھل چٹاگونگ میں رکن شورا نے مدرسۃ المدینہ بالغان کے حوالے سے شرکاء کی رہنمائی کی۔ مزید اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے شہر پتنگا کے علاقے کاٹگر میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان مدینہ میں مختلف شعبات کے اسلامی بھائیوں میں رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور اس کے لیے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن بھی دیا۔ نیز نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں میں سفر کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی، جبکہ اس موقع پر رکن شورا نے قافلوں میں سفر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مدنی خبروں کو بتایا۔ محرم الحرام شریف ہے دعوت اسلامی উদ্যোগে পুরো দুনিয়াব্যাপী শহীদায়ে কারবালার স্মরণে 3 দিনের মাদানী কাফলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন জেলা ডিস্ট্রিক্ট এবং থানা থেকে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন অসংখ্য ইসলামী ভাই শহীদায়ে কারবালার স্মরণে ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর মহব্বতে 3 দিনের মাদানী কাফলায় সফর করবে। আপনাকে আমি দাওয়াত দিচ্ছি, আপনি আপনার অবস্থান থেকে প্রস্তুতি নিয়ে 3 দিনের এই মাদানী কাফলায় সফর করুন। دوسری جانب فیضان بدر مسجد کازرکھل چٹاگونگ میں رکن شورا حاجی عبدالمبین اتاری نے چٹاگونگ نارتھ ڈویژن کے ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کی مدرسۃ المدینہ بالغان سمیت دیگر دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ اس موقع پر شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے نگران مجلس پاکستان بھی موجود تھے۔ رکن شورا اور نگران مجلس نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو اپنے اپنے علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے اور اس کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے اہداف بھی دیے۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیجیے اور درست قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی
तिलावत करना सीखने की सआदत पाइए। मदनी चैनल के नाज़रीन को यूरोपीय ममालिक फ्रांस और माल्टा के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली नेकी की दावत का हवाल बताएं, जहाँ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने शुरका को नेक अमाल करने की तरगीब दिलाई और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु समेत दीगर शहदाए करबला के लिए इस्साल सवाब भी किया। मज़ीद जानते हैं उमैर अत्तारी की इस रिपोर्ट में। यूरोपीय ममालिक फ्रांस और माल्टा में बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शबाजात के इस्लामी भाइयों में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत नेकी की दावत के सिलसिले हुए, जिस दौरान मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने इन आशिकान रसूल में नेकी की दावत देते हुए इन्हें नेकियों भरी जिंदगी गुजारने और गुनाहों से बचने समेत दीन मतीन की खिदमत के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए दीनी कामों में हिस्सा लेने का जहन दिया। जबकि नेकी की दावत आम करने के लिए दावत इस्लामी की सुन्नतों की तरबियत के काफिलों में सफर करते रहने की तरगीब भी दिलाई गई। फ्रांस में होने वाले प्रोग्राम के इख्तिताम पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु समेत दीगर शहदा व असीरान करबला रदी अल्लाह अन्हुम के इसाले सवाब के लिए दुआर फातिहा खानी का सिलसिला भी किया गया। मदनी चैनल के नाज़रीन को बताते हैं अमेरिका से मदनी खबर, जहां मुबल्लिगीन दावत इस्लामी का मकामी आशिकान रसूल के हमरा फैज़ान मदीना ह्यूस्टन से दूसरे सिटी वाइली के फैज़ान मदीना में काफिले का सफर हुआ और दौरान काफिला आशिकान रसूल के सीखने सिखाने के हलकों में शिरकत रही। उधर फैज़ान मदीना वाइली में ही शोबा जामिअतुल मदीना के तहत होने वाले प्रोग्राम में जामिअतुल मदीना में दाखिला लेने का जहन दिया गया। मज़ीद जानते हैं उमैर अत्तारी की इस रिपोर्ट में। अमेरिका की स्टेट टेक्सास के सिटी ह्यूस्टन के फैज़ान मदीना से गुज़िश्ता दिनों जामिअतुल मदीना के तलबा किराम, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और मकामी आशिकान रसूल काफिले में सफर करते हुए टेक्सास स्टेट के ही दूसरे सिटी वाइली के फैज़ान मदीना पहुंचे, जहां दौरान काफिला मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और मकामी आशिकान रसूल ने दरस व बयानात समेत सुन्नत व आदाब और दुआएं सीखने सिखाने के मुख्तलिफ हलकों में शिरकत की सआदत पाते हुए अजर व सवाब के हुसूल समेत इल्म दीन की बरकत को भी पाया। जबकि दौरान काफिला ही शुरका इस्लामी भाइयों को नेकियों भरी जिंदगी गुजारने और कब्र व आखिरत की तैयारी करने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तरगीब दिलाई गई। नीज़ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने शुरकाए काफिला आशिकान रसूल की रहनुमाई करते हुए इन्हें मुख्तलिफ उमूर के बारे में मालूमात दी और मजीद फराइज उलूम सीखने और दीनी कामों में हिस्सा लेने का जहन भी दिया, जिस पर काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल ने अपने इलाकों में दीनी कामों में हिस्सा लेते रहने की अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार भी किया। दूसरे मौके पर फैज़ान मदीना वाइली में ही शोबा जामिअतुल मदीना इंटरनेशनल अफेयर्स के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें यंगस्टर्स और इनके सरपरस्तों समेत मुख्तलिफ शबाजात के इस्लामी भाई और काफिले के मुसाफिर आशिकान रसूल भी शरीक हुए। जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी ने इल्म दीन की अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए जामिअतुल मदीना में दी जाने वाली क़याम व तआम की सहूलियात समेत पढ़ाए जाने वाले उलूम से मुतल्लिक शुरका को आगाही दी और इन्हें भी इल्म दीन के हुसूल के लिए जामिअतुल मदीना में दाखिला लेने का जहन दिया, जिस पर शुरका आशिकान रसूल ने अच्छी अच्छी नीयतों का इजहार किया। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप खुद भी और अपने बच्चों को भी इल्म दीन के नूर से मुनव्वर करने के लिए जामिअतुल मदीना में दाखिला दिलवाइए और इसी के साथ साथ काफिलों में भी सफर करते रहिए। अगली खबर शामिल करेंगे मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची से, जहां प्रोफेशनल्स फोरम की दावत पर हैदराबाद और कश्मीर से मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता आशिकान रसूल ने शोबाजात का विजिट किया और इस्लामी के तहत होने वाले दीनी व फलाही कामों को सराहा। दावत इस्लामी प्रोफेशनल्स फोरम की दावत पर हैदराबाद और कश्मीर से मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता आशिकान रसूल, जिनमें अब्दुल माजिद अली टीचर, अब्दुल रहमान वेब डेवलपर, मोहम्मद साद डेवलपर ने मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची का विजिट किया, जहां इन्हें शोबे के इस्लामी भाई ने खुशामदीद कहा। इस दौरान इन्हें दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाले दीनी व फलाही कामों से आगाह किया। सिंध से आए हुए मेहमानों को मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में कायम इस्लामिक रिसर्च सेंटर, शोबा रूहानी इलाज, फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी, शोबा ट्रांसलेशन समेत मदनी चैनल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट भी कराया गया, जहां मदनी चैनल उर्दू, मदनी चैनल इंग्लिश और मदनी चैनल बंगला जबान में नशर होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में आगाही दी गई। मेहमानों ने फैज़ान मदीना कराची में कायम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के विजिट के बाद दावत इस्लामी और FGRF के तहत होने वाले दीनी फलाही कामों को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिपार्टमेंट का मैंने विजिट किया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हो रहा है और हमने देख के जैसे वैसे TV पे देखते हैं, अभी जब घूमा तो माशाल्लाह यहाँ पे जो इनका रिजल्ट था वो घूमना बहुत पसंद आया और अच्छा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी इंस्पायर हुआ और जो मुझे चीज़ें नहीं भी पता थी इनके बारे में वो पता चली।